അപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കി തന്ന സുരേഷിന് നന്ദി. കുറേ വർഷം മുമ്പ് ഇതേ ദിവസമായിരുന്നു ഞാൻ ദോഹയിലും 2015-ലും 2018-ലും ഒക്കെ, എന്നുവെച്ചാൽ 10-15 കൊല്ലമായി ഗൾഫുകളിൽ കുട്ടികൾ 10ാം ക്ലാസ്സിന് ശേഷം. മലയാളത്തിലേ വേണ്ട സുരേഷ്, അല്ല ഇംഗ്ലീഷാണോ? ഉണ്ടോ ബാക്കിയുള്ളവർ ചേർന്നിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും? Yeah. So I'm into this business of guiding children where to go, what to study, how you can settle in the best place for the best education, what options have to be taken. All these are like my day-to-day activity. I get hundreds of calls from different people. I was in Dammam, I was in Riyadh. Dammam, I did a 3 days, 4 days program, and that was during the Vishu time few years back. Then online I had many sessions. So I'm glad that this group of Balagokulam, Bhardiya, Sankalpa people who wanted to make some activities generally done on the cultural, literature, development of the samskara, etc., etc., now are looking for the youth program where people can be guided through. I am very actively into 2-3 main streams. One is how people can get into all competitive exams. So I have a program called Destination IAS. I am also into science and technology. So I've been with the engineering colleges, professional colleges, been visited thousands of engineering colleges in this country. Today I'm talking to you from Bhubaneswar. Yesterday I was in Puri. So this is the northeast part. 2 weeks back I was there in Shillong, in Meghalaya, Assam. So I keep traveling across India, and most of the time what I am doing is addressing the youth. The education in Gulf also is known to me because I have covered most of the Gulf countries. You tell me Kuwait, UAE, Bahrain. That's how myself and Suresh got connected. Suresh and his children were also participating in some of my programs. So I wish the most of the kids have problems in concentrating and learning. The biggest problem in learning is how do we concentrate in subjects. The concentration and the success of getting good marks depends on the teachers who are guiding you through that subject. Why am I saying it? Most of the children say I am interested in physics, interested in chemistry, probably interested not in literature, I am interested not in any of the science subjects, I am interested not in psychology, or my interest is in commerce. Somebody will say different subjects are being told. We analyze why children are interested in some of these very specific subjects. Up to 10th class, education is like a buffet. We have got a lot of variety of subjects kept. You have maths, physics, chemistry, biology, English, Hindi, different languages. Then the question is, out of which, what should I select when I go for my +1, +2? The +1, +2 is earlier so many different subjects are given. Now very specific subjects are given. Earlier +1, +2 had variety of subjects. Now
subjects are streamed into probably maths, physics, chemistry. We have got international syllabus, we have got a designing, etc., etc. But in the CBSE or the Kerala syllabus or any of the state syllabus in India, they have subject like commerce stream and humanities stream. Humanities is social science stream, biology, computer science, and maths. So when I talk to children, they will say, I like to be a doctor, therefore I am into biology. I hate maths, right? And somebody says, I like commerce but not mathematics. Somebody says, I like physics but I don't like maths. Even after plus 1, plus 2, many children come to me and ask which engineering branch I have to select. You can see, you select subject like electrical, Dr. TPS, triple E, electrical electronics engineering, Dr. TPS, computer science, Dr. TPS. You can type in any subjects. I must have covered most of these subjects. After plus 2, where you to go, what subject you can study, where you can study, how, what sort of interest you should have to excel in these subjects. Maybe biotechnology, you select most of the topics. I must have dealt with it with hundreds of children, but few of them I record and put it also, so that everybody can learn from that. Many of them come into contact after plus 1, plus 2 results. I get a lot of calls every day. There will be many calls asking, where do I study, what subject I learn, what can be done. I listen to most of their problems and then help them to decide. Recording in progress. But what I have seen most of the time is, after selecting and reaching into the engineering colleges in whole India, the percentage of pass in engineering colleges is only 4%. Maybe 2% of them get real job in the core subjects. That's also very less. They have to do extra courses. So what are all the extra courses you can do to get a job? All these are being dealt. I'm sure you know Dr. TPS is coming and talking, and I don't know how many of you have gone and then seen the YouTube, what sort of guidance I give. So I believe there is no point in giving what is that can be done. I can only tell you that any point of time, your interest, what you show in 10th class up to 10th class, and you say you love physics. I have seen people who join for plus 1, plus 2 don't do well in physics. Maybe somebody says I love chemistry 11th and 12th, but then when they go to engineering college, they join some chemical engineering, found it's not there. That is basically because in engineering, when you go, you will see most of the subjects are equally important. Whatever you study in plus 1, plus 2, it is repeated in engineering in the first semester, same syllabus. Here somebody has got A plus in all subjects, there totally fails. The reason is, studying up to 10th or 11th and 12th is an entirely different style. Getting marks becomes easier, but engineering, it is mostly like application oriented. And like many students, mostly in Gulf and South India, North India, it is less. We have seen all of them go for tuitions. And therefore, what happens is, you are being trained for getting good marks in examination. Understanding of the subject is very less. Getting marks in examination without understanding is quite easy sometimes. Understanding the subject, writing exam becomes much more easier. But you need little more time, patience, good teachers to get knowledge in the subject. If you get knowledge in the subject, excelling well becomes so easy. Today is a good day for me, because one of my student who is from Alappuzha, 7th class, when the mother brought the child to me, the mother said, this child is so useless, I don't know what is to be done, nothing is able to learn, dump. So many complaints from the mother side.
I said, leave the child to me, I'll see what I can do. And most of the time when I go to Alappuzha or Kottayam, any of that area, maybe 30-40 kilometers around, even if I am going to a college for teaching college teachers, 7th, 8th, 9th, 10th, all these 4 years, the student used to come and attend my programs. Maybe 30-40 programs attended. There are instances, the 7th class student, 7th, 8th, 9th, 10th, 4 years, most of my classes attended. When was in 10th class, I pulled the student onto the stage and asked to speak to the teachers. She was a beautiful performer on the stage. So 3-4 years with me made her to speak publicly, not to the students, not to the public, but to the professors of colleges. She became that brilliant. Then I asked, when first time when I asked the mother how much mark you will give to this girl. So she said, I'll give failed mark, maybe 10 marks or 8 marks out of 100. After a few years, I asked the mother how much mark you will give to your daughter as a daughter. And immediately the mother said, I'll give 200%. She became perfect of the perfect. And today I got a call that she completed her MBBS and she excellently performed in all exams. So I asked which post-graduation you are going, how are you preparing? So I keep students, you can imagine from 7th grade, now up to MBBS, now after MBBS, what to do, that is also discussed with me at least. There are a lot of children. I got students in Hyderabad who met me while engineering, completed MIT, gone to the best of the best universities. MIT is one of the best universities in the world. And then got a lot of fellowships, working fine with the good companies, got into a lot of experience in different companies at the highest level as manager level. So learning is not getting marks, first of all. Marks are essential to get admissions. But these days, it's mostly through entrance examinations. So preparing for entrance examination is a big task. How fast you do, how well you do, how critically you do. We have critical thinking, mathematical analysis, logical reasoning, verbal ability. Suppose you want to go abroad, you will have to pass IELTS. Earlier it was TOEFL. The extra, your logical reasoning, etc., need to be tested through GRE. If you want to do in management, you have CAT, MAT, such examinations. All these are basically to be learned after 10th class with a thorough learning. So even with the highest scholarly marks in the normal classrooms, but they don't perform that well when they reach into these competitive exams. So preparing for competitive exams, excelling well is another big task. I was telling you in the beginning that I've got students or I give guidance for people who are into civil service. So when you look at civil service, the syllabus for civil service, that's the toughest exam in the world. The civil service syllabus for the civil service prelims, preliminary examination. That means first cut examination is mostly like a 10th class syllabus, grade 10 syllabus, maybe little bit of 11th and 12th. But you see in the whole India, we have got nearly 10-20% of population are below youth. Maybe those who are eligible to write civil service could be around 1 crore, say. Maybe less than that, 50 lakhs. Assume that they are all eligible to write. They have a confidence to write. But how many of them apply? Only 20 lakhs people apply. That means you will see 1/10 of the people only come for applying for an examination because they are scared. But then how many people will go to exam hall? Only 5 lakhs. That means 15 lakhs people are scared, worried about going and writing an examination. You want to know the syllabus? It's only 10th class. So what is happening? The children are not ready to take challenges. Examination has become a fear factor.
So this is where I want people to get into lot of confidence, lot of trials and errors, keep writing examination. Examination should be your interest but not the institution and teachers interest. So I keep saying examination happens in two places, one schools and another one in the hospitals. Hospital doctors will prescribe examination tests and it is patient's requirement. I must pass my test so that I can become fit. Similarly, every student should feel give me exam should be a natural way of learning. So with this, I think I will stop. I will not speak more, though in the schedule people wanted me to speak more, but I feel always question answer should have more, because you can see Dr. TPS, effective learning, how to prepare for exams, how to prepare timetable, what subject can be learned, physics, maths, chemistry, all the subject up to 10th class. One of these classes, at least for 1 hour, I would have dealt in my videos which are available. When I go to schools, I stay there 5 days. I teach maths, physics, chemistry, biology, all the subjects except the regional languages like recently Goa, Konkani, and maybe Delhi, Bombay event, even Hindi I taught. There are a lot of micro teaching available for teachers how to teach students. You can also look at it, that will learn how to learn. So DRTPS, with this number you can look at it, my name you can type in and then see. So I believe not lectures, more of interaction is what is required. If this interaction is okay and this introduction is okay and you feel that interaction can be there, I'll be very glad. You can open your mic and then ask me questions. That could be much better. Good enough, Suresh ji? Okay, Dr. Sir. Yeah. Let people ask some questions. Yeah. I am seeing Pradeep Kumar also. Any one of you, you could ask questions. That's more important. Could ask anything. It could be a very silly question, doesn't matter, but you ask. Introduce yourself, what are you doing, where are you, and what subject, what is your interest, what is your plan, and tell me, this is what I want to know from you. Yeah. Come on. Okay, Dr. TPS, ഞാനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും. Oh, ആൾക്കാർ ആലോചിക്കട്ടെ അപ്പോഴേ. yeah. നമുക്കിപ്പോ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ അവരുടെ അഭിരുചി ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് അതെന്താണ്, ഇപ്പൊ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും, ഒരു തിരിച്ചറിയാൻ, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ ഒരു പോംവഴി എന്താണ്, എങ്ങനെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുമോ? സി 10ാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള കുട്ടികളിലെ അഭിരുചി എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പൊ മാത്തമാറ്റിക്സ് എനിക്ക് ഇഷ്ടാവാൻ കാരണം എനിക്ക് നല്ല മാത്സ് ടീച്ചറുള്ളതുകൊണ്ടാണ്. എനിക്ക് സോഷ്യൽ സയൻസ് ഇഷ്ടമല്ലാണ്ടിരുന്നത്, എൻ്റെ സോഷ്യൽ സയൻസ് ടീച്ചർ ചിലപ്പോൾ അത്ര നന്നായിട്ട് എനിക്ക് ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടാവില്ല, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ബേസിക്സ് ചിലപ്പോൾ അത്ര ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ മാത്തമാറ്റിക്സ് പഠിച്ചൊരു സ്റ്റുഡൻ്റാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പം എനിക്ക് ഏതാ ഇഷ്ടം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഹിസ്റ്ററിയാണ് ഇഷ്ടം, ജിയോഗ്രഫിയാണ് ഇഷ്ടം. കാരണം യാത്രയും വായനയും അതൊക്കെ നമ്മളെ ജീവിതവുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് സൈക്കോളജി ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവില്ല, കാരണം അങ്ങനെ സബ്ജക്റ്റേ എൻ്റെ മനസ്സിലും ഭാഷയിലും ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല. പക്ഷെ കുറേ കാലം കഴിയുമ്പോഴാണ് സൈക്കോളജി എനിക്ക് ഇഷ്ടമാവുക. അപ്പം നമ്മൾ എന്താണോ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഓരോ കാലത്തും നമ്മുടെ ഇഷ്ടം മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോൾ പലപ്പോഴും കുട്ടികളുടെ അഭിരുചി ഇന്നതാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ കോഴ്സിൽ ചേർന്നിട്ട് ആകെ ബോറടിച്ച് അത് വേണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്ന കുറേ പേരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. മിക്കവാറും ആൾക്കാർ പെർഫോം ചെയ്യാത്തത്, എനിക്ക് ഇന്ന സംഭവമാണ് ഇഷ്ടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തെ എനിക്കത് ഇഷ്ടമുണ്ടാവുള്ളൂ. അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നവരല്ല പലപ്പോഴും ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് അപ് ടു 10th ക്ലാസ് എല്ലാ വിഷയവും, ഒരാൾ ഫിസിക്സ് ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം, ഞാനവരോട് ചോദിക്കുക ഫിസിക്സിലെ ഒരു 10 പ്രധാന ഇന്ത്യൻ സയൻറ്റിസ്റ്റുകളുടെ പേര് പറയാൻ പറയും. അതൊന്നും അവർക്ക് അറിയില്ല. അപ്പം നമുക്ക്
മൂവി ഇഷ്ടമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂവിയിലുള്ള ഒരു 5 ആളുടെ പേര് പറയാൻ പറ്റണ്ടേ? എനിക്ക് മ്യൂസിക് ഇഷ്ടമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മ്യൂസിക്കിൽ 5 ആളുടെ പേര് പറയാൻ പറ്റണ്ടേ? എനിക്ക് നോവൽ ഇഷ്ടമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5 നോവൽ എഴുതുന്ന ആളുടെ പേര് അറിയണ്ടേ? അപ്പോൾ ഓരോ വിഷയത്തിലും അഭിരുചി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. പക്ഷേ പലപ്പോഴും മിസ്ഗൈഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന കുറേ, ഇപ്പം എബ്രോഡിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നല്ല, അവർക്ക് കുറേ സൈക്കോമാട്രിക് സൈക്കോളജിക്കൽ ടെസ്റ്റുകളുണ്ട്. ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ വെച്ചിട്ട് പലരും ആൾക്കാരെ പറ്റിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊരിക്കലും ശരിയല്ല. കാരണം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന നോളജും, കാരണം എബ്രോഡിലൊക്കെ എല്ലാ വീടുകളിലും വലിയ ലൈബ്രറി ഉണ്ടാവും. അച്ഛനും അമ്മയും ലൈബ്രറിയിൽ പോയിട്ടിരുന്ന് വായിക്കുന്നവരാവും. മക്കളൊക്കെ വായിക്കാൻ മാത്രമുള്ള വലിയ ലൈബ്രറികളുണ്ട്, എല്ലാ കൗണ്ടികളിലും ഉണ്ട്. അതവരുടെ ഡെയിലി ശീലമാണ്. അപ്പം ചെറുപ്പം മുതൽ വ്യത്യസ്തമായ വിഷയങ്ങൾ കാണുകയും വായിക്കുകയും പഠിക്കുകയും, വളരെ എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ലൈഫല്ല അവിടെ. അവിടെ ജനറിക് ആയിട്ടുള്ള കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അത് ചോദിക്കുന്ന കുറേ സോഫ്റ്റ്വെയർസ്. എൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ വന്ന് കുറേ കുട്ടികളുണ്ട്, അവർക്ക് എഞ്ചിനീയർ ആവണം. ഇപ്പം പിന്നെ ദോഹയിലൊരു കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു, അവൾക്ക് ഡോക്ടർ ആവണം എന്നാണ് ആഗ്രഹം. പക്ഷെ ദോഹയിലെ ഏതോ ഒരു സ്കൂളിൽ അവളെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് പറഞ്ഞു ഇവൾക്ക് കൊമേഴ്സേ പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആ കുട്ടി ഇന്ന് ഡോക്ടറാണ്. കാരണം അത് സ്കൂളിൻ്റെ ഒരു മെത്തേഡാണ്. അവർക്ക് 40 സീറ്റേ സയൻസിലുള്ളൂ, 40 സീറ്റേ മാത്സിലുള്ളെങ്കിലും സ്കൂൾ തന്നെ തീരുമാനിക്കും. ഈ കുട്ടി കൊമേഴ്സേ അറിയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞങ്ങോട്ട് സീൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ കുട്ടി എവിടെയും പോവില്ലല്ലോ. ആ സ്കൂളിൽ കൊമേഴ്സിന് ചേരും, അല്ലെങ്കിൽ കൊമേഴ്സിനാരും ചേരാത്തൊരു കാലമായിരുന്നു ആ കാലത്ത്. അങ്ങനെയാണ് 2015, 10 കൊല്ലം മുമ്പ് നടന്ന സംഭവമാണ്. ആ കുട്ടിയെ ഞാൻ അവിടുന്ന് പൊക്കിയെടുത്തു കൊണ്ടുവന്ന് നല്ല സ്കൂളിൽ ചേർത്തു. അവിടുന്ന് മെഡിസിൻ എൻട്രൻസ് പാസ്സായി ഡോക്ടറേറ്റ്. അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറും ഇത്തരം ടെസ്റ്റിങ്ങുകളും സ്കൂളും തമ്മിലൊക്കെയുള്ള വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതുപോലെ ഒരു കുട്ടിക്ക് സബ്ജക്റ്റ് ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് 21 വിഷയത്തിന് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് തോറ്റ കുട്ടികളുണ്ട്. എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ടുള്ള കുട്ടികളുണ്ട്. അവർ 21ലും പാസ്സായി ജോലി നേടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് തോറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഭിരുചി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടല്ല തോക്കുന്നത്. അവരുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി, അവരുടെ പിന്നെ സത്സംഗ്, ഹോസ്റ്റലിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ടാകും. ഹോസ്റ്റൽ കുട്ടികളെല്ലാം ഉഴപ്പന്മാരായിരിക്കും. എന്താ ചെയ്യുക? അതേ സമയത്ത് അതേ കുട്ടി അതേ സബ്ജക്റ്റ് എടുത്തിട്ട് നല്ലൊരു കോളേജിലാണ് ചേർന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക, ഈസി ആയിട്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു പോയത്. മസാല ദോശയാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം, പക്ഷെ ഞാൻ എവിടെ പോയി കഴിക്കണം? ഞാൻ കഴിക്കാൻ പോയ ഹോട്ടൽ മഹാമോശമാണെങ്കിൽ മസാല ദോശ മഹാമോശമെന്ന് ഞാൻ പറയില്ലേ? അതേപോലെ നല്ലപോലെ ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന സ്ഥലത്താണെങ്കിലോ ഞാൻ ടേസ്റ്റോടുകൂടി മസാല ദോശ കഴിച്ചേനെ. അപ്പോൾ ആരുണ്ടാക്കി തരുന്നു, ആര് കുക്ക് ചെയ്യുന്നു, ആരെന്നെ ഫീഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നനുസരിച്ചിട്ടാണ്. ഇപ്പം എനിക്ക് സിനിമ ഇഷ്ടമാണ്, ഞാൻ കാണാൻ പോയ സിനിമ മഹാമോശമാണെങ്കിലോ ആ സിനിമ ഇഷ്ടമല്ലെന്നല്ല എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആ സിനിമ ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സിനിമ ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ചൈനീസുകാരൻ ഇഡ്ഡലി ഉണ്ടാക്കി തന്നാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും? അപ്പോൾ നല്ലപോലെ കുക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയുന്ന ആൾ കുക്ക് ചെയ്താലേ ഇഡ്ഡലിയുടെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷനോടുകൂടി കഴിക്കണേ. ഇതാണ് പലപ്പോഴും അബദ്ധമാവുന്നത്. അപ്പം നല്ല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പഠിക്കണം, നല്ല കോളേജിൽ പഠിക്കണം, നല്ല ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാവണം, നല്ല കമ്പനി ഉണ്ടാവണം, അതിനുള്ള വലിയ സ്കോപ്പ് മനസ്സിൽ കണ്ടുപിടിച്ച് ഇഷ്ടത്തോടു കൂടി ചേരാൻ സാധിക്കണം. ചില കോളേജിലൊക്കെ പോയിട്ട് എന്തേ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എടുത്ത് പറഞ്ഞ് അമ്മ പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ ചോദിച്ചു അമ്മ എന്താ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറാണ്? അല്ല, അമ്മയുടെ ബന്ധുവിൻ്റെ ഏതോ ഒരു അയൽവാസി സിവിൽ എഞ്ചിനീയറാണ്. അയാൾ നല്ലോണം കാശുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, അയാൾ വലിയ ബംഗ്ലാവ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ പഠിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കാൻ പറ്റണമെന്നില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്ത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഏതാ ഇഷ്ടമെന്ന്, ഇലക്ട്രോണിക്സും ഉണ്ട്, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസും ഉണ്ട്, മെക്കാനിക്കലും ഉണ്ട്, ഏതിനാ കിട്ടുക എവിടെയാ കിട്ടുക, വലിയ കൺഫ്യൂഷനാണ്. അപ്പോൾ എവിടെയാണ് ചേരേണ്ടതെന്നുള്ളത് അവരുടെ താല്പര്യം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ 3-4 ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടും ഈ സബ്ജക്റ്റ് ആണോ ഇഷ്ടം, ഈ സബ്ജക്റ്റ് ആണോ ഇഷ്ടം, ഈ സബ്ജക്റ്റ് ആണോ, എത്ര മാർക്ക് കിട്ടി, ഇതൊക്കെ നോക്കിയിട്ടായിരിക്കും. അങ്ങനെ ചേർന്നു ഇലക്ട്രോണിക്സിന്. ഇപ്പോൾ കോഴിക്കോട് നിന്ന് കഴിഞ്ഞ 2-3 ആഴ്ച മുമ്പ് ഒരു കുട്ടി വിളിച്ചു. ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്റർ കഴിഞ്ഞ് തേർഡ് സെമസ്റ്റർ എത്തി. സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്റർ വരെയുള്ള എല്ലാ പരീക്ഷയ്ക്കും തോറ്റിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഏകദേശം വെച്ചിട്ട് അപ്പം അവർ പറയും അയ്യോ ഇതല്ല മറ്റേതെടുത്താൽ ഞാൻ പാസ്സായിപ്പോലെ. എന്തെടുത്താലും പാസ്സാവില്ല. കാരണം ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്ററും സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്ററും എല്ലാ വിഷയവും കോമൺ ആണ്. 2 സെമസ്റ്റർ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ മാത്സ് ആയാലും ഫിസിക്സ് ആയാലും എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ് ആയാലും ഒക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആണ്. അതിലെല്ലാം തോറ്റിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഭയം ഉള്ളിൽ വന്നു, ഞാൻ ഈ സബ്ജക്റ്റ് എടുത്തുകൊണ്ടാണ് എല്ലാത്തിനും തോറ്റത്. ആ സബ്ജക്റ്റ് എടുത്തുകൊണ്ടല്ല, ഇലക്ട്രോണിക്സിലായാലും കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിലായാലും ഇലക്ട്രിക്കലിനായാലും ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്ററും സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്ററും ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം സബ്ജക്റ്റാണ്. അപ്പോൾ അതിലൊന്നും പഠിക്കാൻ പാസ്സാവാനും പറ്റാത്ത കുട്ടി എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോവാം? അപ്പോൾ ചോയ്സ് എന്നുള്ളതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഞാനിപ്പോൾ സാധാരണ പറയുന്നത്, നീന്താൻ അറിയുന്ന ഒരാൾക്ക്
ഏത് കുളത്തിലും നീന്താൻ പറ്റും. ഞാൻ ഇന്ന് വെള്ളത്തിൽ വീണാലേ എനിക്ക് നീന്താൻ അറിയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക് നീന്താൻ അറിയില്ല എന്നല്ലേ പറയുള്ളൂ. എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് പഠിക്കാനുള്ള കഴിവാണ്, പഠിക്കാനുള്ള താല്പര്യമാണ്. ഒരു പാട്ട് മാത്രം പാടുന്ന പാട്ടുകാരനെന്ന് വിളിക്കില്ലല്ലോ നമ്മൾ. അപ്പം നല്ല സ്റ്റുഡൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ? എല്ലാം ഈക്വലി ഇൻട്രസ്റ്റോടുകൂടി പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അതുപോലെ നല്ല പാട്ടുകാരെന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ പാട്ടുകളും വ്യത്യസ്ത രാഗങ്ങളിൽ പാടാൻ പറ്റുന്നതാണ്. നമ്മുടെ കുട്ടികളെയൊക്കെ നമ്മൾ മാറ്റിയെടുക്കേണ്ടത് അഭിരുചി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അവിടത്തേക്ക് നീക്കല്ല വേണ്ടത്. അതൊക്കെ ലേറ്ററായിട്ട് വരേണ്ടതാണ്. കാരണം പല സബ്ജക്റ്റുകളും മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു, അഭിരുചികൾ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ലോകത്ത് ആരും വിചാരിച്ചിട്ടില്ല AI പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നു. ChatGPT ഉണ്ടാവുന്ന ആരൊക്കെങ്കിലും 5 കൊല്ലം മുമ്പ് അറിയായിരുന്നു? ആർക്കും അറിയില്ല. സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെന്റ് ഉണ്ടാവുന്ന അറിയില്ല. ഇതിലൊക്കെ വേണ്ടത് ബേസിക് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള മാത്തമാറ്റിക്സ്, ലോജിക്കൽ റീസണിങ്, അനലിറ്റിക്കൽ സ്കിൽ, മാത്തമാറ്റിക്കൽ എബിലിറ്റി, ലാംഗ്വേജ് സ്കിൽ, ഇന്റർപേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ്. ഈ 5 കാര്യങ്ങളും വളരെ ബേസ് ആയിട്ട് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് നമ്മുടെ ബേസിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ. പക്ഷേ ഈ പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സിനും പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കും പാരൻസിനും ഇതാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന് അറിയാത്തതുകൊണ്ട് പലതും നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. നല്ലപോലെ റീഡിങ് ഹാബിറ്റ്സും നല്ലപോലെ അനലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ടാവണം. ഡാറ്റ ഇൻ്റർപ്രട്ടേഷൻ, ഡാറ്റ അനാലിസിസ്, അതൊക്കെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഏതും ഇഷ്ടം പോലെ പഠിക്കാൻ പറ്റും. ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്തവർക്ക് എന്ത് പഠിച്ചാലും അത് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ അഭിരുചി എന്ന് പറയുന്നത് പഠിക്കാനുള്ള അഭിരുചിയാണ് വേണ്ടത്. അല്ലാതെ ഇന്ന വിഷയത്തിന് അഭിരുചി എന്ന് ചെറുപ്പത്തിൽ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പലപ്പോഴും പലർക്കും പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു അബദ്ധമാണ്. നമുക്കെല്ലാം പഠിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ഇന്റർപേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിനറി സബ്ജക്റ്റുകളൊക്കെ പലയിടത്തും അങ്ങനെയാണ്. എബ്രോഡിലൊക്കെ നിങ്ങൾ മാത്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളോട് മ്യൂസിക് പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അതും ആർട്ടും ഒക്കെ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കുറേ എക്സ്ട്രാ കോഴ്സുകൾ ചെയ്യുന്ന എത്രയോ കുട്ടികളുണ്ട്. അവരെയൊക്കെയാണ് മിക്കവാറും ഏറ്റവും ഹയർ ഗ്രേഡിലൊക്കെ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ വിഷയങ്ങളെയും ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാനും പഠിക്കാനും താല്പര്യം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ് അത്യാവശ്യമായിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടേണ്ട ഏറ്റവും നല്ല കഴിവ്. അതുകൊണ്ട് അഭിരുചി എന്ന് പറയുന്നതിന് വലിയൊരു പ്രാധാന്യം ഞാൻ കൊടുക്കാറില്ല. അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തിൽ അഭിരുചി ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത് മോശമാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞേക്കാൻ പറയും. ഞാൻ എൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം, ഞാൻ കുക്ക് ചെയ്ത് തരാമെന്ന് പറയും. മാത്സ് ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് പറയുന്നവരെ ഒരു 2 മണിക്കൂർ എൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ മതി, ഞാൻ മാത്സ് ഇഷ്ടമാക്കി കൊടുക്കും. സോഷ്യൽ സയൻസ് ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും അതും ഇഷ്ടമാക്കി കൊടുക്കാം. ഹിന്ദിയിലൊക്കെ തോറ്റിട്ട് എല്ലാം പോയിട്ട് അയ്യോ അബദ്ധം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കുട്ടി ഒരു ക്യാമ്പ് ഒരു 5 ദിവസം വന്ന് താമസിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ കുട്ടി പോയിട്ട് എക്സാം എഴുതിയ സമയത്ത് നല്ല മാർക്ക് കിട്ടി. അവസാനം ഹിന്ദി ടീച്ചർക്ക് തന്നെ അത്ഭുതം, ഇതെന്തോ പ്രശ്നമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയും. അങ്ങനെ ഇത്രയും കാലം പഠിപ്പിച്ചിട്ടും മാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. ആ കുട്ടി അവസാനം ഡൽഹി പോയിട്ടാണ് ഗ്രാജുവേഷൻ ചെയ്തത്. ഇപ്പം സിവിൽ സർവീസിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഡൽഹി പോയിട്ട് അസലായിട്ട് ഹിന്ദി സംസാരിക്കുകയും ഹിന്ദിയിൽ പാട്ട് പാടുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ കുട്ടി. അപ്പോൾ എളുപ്പമാണ്, നമ്മൾ ആ ട്രാക്കിൽ ഇടാത്തതുകൊണ്ടാണ്. പുട്ടിങ് ഓൺ ടു ദം ദ റൈറ്റ് റെയിൽ ഈസ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അത് റെയിൽ വിട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അബദ്ധം പറ്റും. ഞാൻ തന്നെ അങ്ങനെയാണ്. ഞാൻ തന്നെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും പലതിലും തോറ്റിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ്. ആ റെയിൽ വിട്ടുപോയതുകൊണ്ടാണ്. അഭിരുചി ഒന്നുമില്ല, ഒന്നിനും കൊള്ളില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളായിരുന്നു. എന്നെ തന്നെ പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഏത് വിഷയമാണ് ഡോക്ടർ TPSൻ്റെ വിഷയം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എല്ലാ വിഷയവും എനിക്ക് ഇഷ്ടമെന്ന് ഞാൻ പറയും. അതുണ്ടാവണം, കുട്ടികളിലും അത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ലക്ഷ്യം. പിന്നെ അജിത സുരേഷ്, നിവേദ്യ പ്രദീപ്, സഫയർ, പറയൂ. റിഷ്വന്ത്. Yeah, unmute yourself and ask questions. നമസ്തേ ഡോക്ടർ TPS. നമസ്തേ അജിത സുരേഷ്. അജിത സുരേഷ് ആണ്, പയ്യന്നൂര്. ഓക്കെ, എല്ലാവരും പയ്യന്നൂർക്കാരാണ്. സുരേഷും പയ്യന്നൂരല്ലേ? അതെ. ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഞാൻ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മൂത്ത ആൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. ഓ. അപ്പൊ അവള് ബയോളജിയിൽ റിസർച്ച് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിലെ മേജർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എവിടെയാണ് അവർക്ക് റിസർച്ച് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്? ഇപ്പൊ എന്താ പഠിക്കണേ? ഇപ്പൊ IISc ബാംഗ്ലൂർ. IISc ബാംഗ്ലൂരാണ്. ഏത് സബ്ജക്റ്റ് ആണെന്ന് അനുസരിച്ചിട്ടാണ്. കാരണം
മൈക്രോബയോളജി ആണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ സബ്ജക്റ്റ് വേറെയാണ്, നാനോ ആണെങ്കിൽ വേറെ സബ്ജക്റ്റ് ആണ്. നമ്മൾ ഏത് വിഷയത്തിലാണ്, ഇപ്പം സെന്റർ ഫോർ ബയോടെക്നോളജിക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ബയോടെക്നോളജി സെന്റർ ആണ്. അപ്പൊ അവിടത്തേക്ക് എന്തിലാണ് ഇമ്മ്യൂണോളജി ഒക്കെ അതിന്റെ ഭാഗമാണ്. സെന്റർ ഫോർ ഇമ്മ്യൂണോളജി ഉണ്ട്, ഇമ്മ്യൂണോളജിക്കൽ സയൻസസ് നടക്കുന്ന കുറേ സെന്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. പിന്നെ മിക്കവാറും സയൻസ് സബ്ജക്റ്റുകൾ നമ്മൾ തുടങ്ങുന്ന സയൻസ് കെമിസ്ട്രിയോ ബയോളജിയോ ആണെങ്കിലും ഫിസിക്സ് ആണെങ്കിലും അവസാനം എത്തിപ്പെടുന്ന സബ്ജക്റ്റുകൾ ഇതൊക്കെ കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ളതായിരിക്കും. ഇപ്പം സെന്റർ ഫോർ ബയോടെക്നോളജിയുടെ ഡയറക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ബേസിക്കലി ഫിസിക്സ് ടേൺഡ് ഇൻ ടു കെമിസ്ട്രി ദെൻ ബിക്കം എ ബയോളജിസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇമ്മ്യൂണോളജിക്കൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് തന്നെയുണ്ട്, ഇന്ത്യൻ ഇമ്മ്യൂണോളജിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഹൈദരാബാദിലെ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ തൊട്ടടുത്ത് വലിയൊരു ക്യാമ്പസ് ഉള്ളതാണ്. അതിൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പഠിച്ചാൽക്കും പോകാൻ പറ്റും. ഇപ്പം എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് എൻ്റെ കൂടെ മാസ്റ്റേഴ്സ് MSc കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്മ്യൂണോളജിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്ന് മെഡിക്കൽ സയൻസ് ആയിരിക്കും, മറ്റേ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഏത് വിഷയങ്ങൾക്കും ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിലേക്ക് റിസർച്ച് ചെയ്യാനുള്ള സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് ഹയർ സ്റ്റഡീസിന് പോകാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഏതാണ് വെരി സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട്, അത് കെമിസ്ട്രി ഓറിയൻറ്റഡ് ആണോ? ഇനി മിക്കവാറും ഐസറിൽ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് റിസർച്ചിൽ അവരുമായിട്ട് കൊളാബറേഷനുള്ള കുറേ എബ്രോഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുണ്ട്. ഇത്തരം യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലൊക്കെ ചാടിപ്പോകാൻ പറ്റണം, അതാണ് വേണ്ടത്. ജർമ്മനി നല്ലൊരു രാജ്യമാണ് ഇത്തരം റിസർച്ചുകൾക്കും പഠനങ്ങൾക്കും. അമേരിക്ക നല്ലൊരു രാജ്യമാണ്. പിന്നെ കുറേ നല്ല രാജ്യങ്ങളുമായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ കൊളാബറേഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ സാധാരണ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഗ്രാജുവേഷനും പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷനും കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ കുറേ ഫെലോഷിപ്പുകളുണ്ട്, അത് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഗവൺമെൻറ് ഫെലോഷിപ്പുകൾ അവൈലബിൾ ആണ്. 1.5 കോടി രൂപയൊക്കെയാണ് ഫെലോഷിപ്പായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ് മാത്രം. അത് കിട്ടിയിട്ട് അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അല്ല ജോലി മാറിയോ അതൊന്നും നോക്കില്ല, അവർ തിരിച്ചടക്കം തന്നെ വേണ്ട. അപ്പോൾ അവിടെ 2 വർഷം ജീവിക്കാനുള്ള കാശും അതിനുള്ള ഫീസും ഒക്കെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏത് സബ്ജക്റ്റുകൾക്കാണ് എന്താണ് ഇപ്പോഴേ അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പർപ്പസ് നന്നായിട്ട് എഴുതുക. എബ്രോഡിലൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ, അത് ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിലും മിക്കവാറും IIT-കളിൽ ഇഷ്ടംപോലെ റിസർച്ചുകൾ ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ്. ICMR ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മെഡിക്കൽ റിസർച്ച് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കുറേ കോഴ്സുകൾ അവർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് കുറേ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ICMR-ൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് നോക്കുക, അവർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോജക്റ്റ് ഏതൊക്കെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലാണ് പോയിട്ടുള്ളതിൻ്റെ വിവരം അവിടെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആ സബ്ജക്റ്റിൽ ഇന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനാണ് കുറേ ഫണ്ട് പോയിട്ടുള്ളത്, അവിടെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും. അപ്പോൾ ഇമ്മ്യൂണോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഉണ്ട്, ഐസർ ഉണ്ട്, ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസിൽ തന്നെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഹയർ സ്റ്റഡീസിന്. പക്ഷെ അത് മെഡിക്കൽ അല്ല, മെഡിക്കലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കുറേ ലൈഫ് സയൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ കുറേ ഉണ്ട്. അതേപോലെ മെഡിക്കൽ സയൻസസിൽ റിസർച്ച് നടത്തുന്ന എയിംസിൽ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാവും ഇമ്മ്യൂണോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. അങ്ങനെ പല പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെൻറ്ററുകൾ പലതും ഉണ്ട്, കുറേ സെൻറ്ററുകൾ. ഞാനതിൻ്റെ പേരുകൾ പറയാത്തത് പ്രൈവറ്റിനോടുള്ള ഒരു മമത കാണിക്കേണ്ട വെച്ചിട്ടാണ്. എന്നാലും എക്സലൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ചില ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. യെസ്. അപ്പോൾ അവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പർപ്പസും ഒക്കെ ഒന്ന് അയക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് റിഫൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു കൊല്ലം മുമ്പേ അപ്ലൈ ചെയ്ത് തുടങ്ങണം കോഴ്സ് തുടങ്ങത്തിരുന്നത്. അങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്ത്, കാരണം സാധാരണ സെപ്റ്റംബറും ജനുവരിയൊക്കെയാണ് അവിടെ അഡ്മിഷൻസ്, അതുമായിട്ട് മുമ്പേ പോയി കഴിഞ്ഞാലേ നടക്കുള്ളൂ. അതുപോലെ പല യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ എബ്രോഡിലുള്ള കേംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയാലും ഒക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ഫെലോഷിപ്പുകൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും, അതിനൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം. ഗുഡ്. ഞാൻ ഓർക്കണു നമ്മൾ അന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതൊക്കെ. Come on. നിങ്ങൾ ദമാമിലെ കുട്ടികളാണോ മിക്കവാറും? അല്ല, റിയാദ്. ദമാമിലാണ്. ഞാൻ 2 സ്കൂളിലും വന്നിട്ടുണ്ട്. ദമാമിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്കൂൾ ഉണ്ടല്ലോ അവിടെയുള്ള ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ, 10,000-കണക്കിന് കുട്ടികളുള്ള 2 ക്യാമ്പസ്, ഗേൾസ് സെപ്പറേറ്റ് ബോയ്സ് സെപ്പറേറ്റ്. രണ്ട് സ്ഥലത്തും എൻ്റെ ക്ലാസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അവിടുത്തെ എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സിനും ക്ലാസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു 1000-ലധികം ടീച്ചേഴ്സുള്ള ഇന്ത്യൻ സ്കൂളായിട്ട് നടക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്കൂളാണ്. അവിടുത്തെ പ്രിൻസിപ്പളൊക്കെ എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നു ഒരു കാലത്ത്.
അവിടുത്തെ എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സിനും എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനും ഒക്കെ ക്ലാസ് ഉണ്ട്. അവിടുത്തെ കുറേ കുട്ടികൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് താമസിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജയകുമാർജി നമസ്കാരം. അവിടെയുള്ള കുട്ടികൾ എൻ്റെ കൂടെ വന്ന് താമസിച്ച് ദമാം ഇന്ത്യൻ സ്കൂളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കുട്ടി ഇപ്പോൾ VIT കഴിഞ്ഞു, അവന് ജോലി കിട്ടി. വിഷ്ണു എന്നാണ് കുട്ടിയുടെ പേര്. അവരൊക്കെ എൻ്റെ കൂടെ 2-3 ക്യാമ്പുകളൊക്കെ നടുവിൽ വന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവരാണ്. പറയൂ. എവിടെയാണ് സാറ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടും ആയിട്ട് നടത്തുകയാണോ അതോ? ഞാൻ പണ്ട് 2013-18 വരെ എൻ്റെ തറവാടായിരുന്ന നടുവില് സുരേഷിന്റെ ഒക്കെ പയ്യന്നൂരിനടുത്ത് കണ്ണൂർ നടുവിൽ തളിപ്പറമ്പിനടുത്തുള്ള സ്ഥലം ഡോക്ടർ TPS എന്ന് വെറുതെ അടിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ. യു വിൽ സി 3 ഹൗസസ്. ഒന്ന് കണ്ണൂർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ നടുവിൽ, മറ്റൊന്ന് ഇരിങ്ങാലക്കുട തൃശ്ശൂർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ, മറ്റൊന്ന് ഹൈദരാബാദ്. ഈ 3 സ്ഥലത്തും എൻ്റെ വീടാണ് പഠനത്തിൻ്റെ ഒരു സെൻ്ററായിട്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ നടുവിൽ എൻ്റെ പഴയ തറവാടാണ്. അതിൻ്റെ പേര് തന്നെ ക്നാൻ എന്നാണ്. അവിടെ കുറേ കുട്ടികൾ ഗൾഫിൽ നിന്നൊക്കെ കുറേ കുട്ടികൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ദമാമിൽ നിന്നൊക്കെ കുറേ കുട്ടികൾ വന്നിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത്. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ദമാമിലൊക്കെ വരുന്നത്. കാരണം എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത കുട്ടികൾ എൻ്റെ കൂടെ താമസിച്ചിട്ടുള്ള അനിൽ എന്ന് പറയുന്ന, പനോരമ എന്ന് പറയുന്ന പത്തനംതിട്ട അസോസിയേഷൻ്റെ ഗ്രൂപ്പാണ് അവിടെ എന്നെ കൊണ്ടുവന്നത് ഒരു വിഷുവിൻ്റെ കാലത്ത് 2018. അപ്പോൾ ആ കാലത്ത് അവരുടെ കംപ്ലീറ്റ് ഫാമിലി എൻ്റെ അടുത്ത് താമസിച്ചതിന് ശേഷം അവരൊക്കെ കോട്ടയത്തുകാരും പത്തനംതിട്ടക്കാരൊക്കെയാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അവിടെ വന്നത്. അപ്പോൾ അവരൊക്കെ വന്ന് കുറേ പേര് താമസിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവർ വരാൻ കാരണം അതിനു മുമ്പ് പലപ്പോഴും ഗൾഫിലുണ്ടായിരുന്ന പല റേഡിയോയിലും എൻ്റെ ടോക്കുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് എന്നെ പരിചയപ്പെടുന്നതും. പിന്നെ മനോരമ പത്രത്തിലൊക്കെ പണ്ട് കവറേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഗൾഫുകാർ വന്നിരുന്നൊരു കാലമായിരുന്നു 2013-18 വരെ. 19 കോവിഡിന് ശേഷം അത് കുറഞ്ഞു. കാരണം ഞാൻ തന്നെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു. ഞാനിപ്പം പലതും യാത്രയും ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ആയിട്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഇത്തരം പ്രോഗ്രാമുകൾ വേണമെന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുക. ഞാനായിട്ട് ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നതല്ല. ഒരു 5-10 പേര് കുട്ടികൾ വരുന്നുണ്ട്. അന്നൊക്കെ അങ്ങനെയായിരുന്നു. ആ ചർച്ചിലുള്ളവരാണ് മിക്കവാറും. അവർ പള്ളിയിൽ യോജിച്ച് ചേരുമ്പോൾ തീരുമാനിക്കും ഞങ്ങളുടെ 10 കുട്ടികൾ വരുന്നുണ്ട്. അവരുടെ പാരൻസും കുട്ടികളും ടീച്ചേഴ്സും ഒക്കെ വരും എൻ്റെ കൂടെ താമസിക്കുക. ഒരു കുടുംബം പോലെയാണ്. ഒരു കുറേ കുട്ടികളും കുടുംബവും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരു വെക്കേഷനിൽ എങ്ങനെ ഒരു മാരേജിന് പോകുമ്പോൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കും അതുപോലെയാണ്. അതിനിടയിൽ പഠനം നടക്കും, തമാശ നടക്കും, നാടകം നടക്കും, പാട്ട് നടക്കും, പലതും ഉണ്ടാവും പരിപാടികൾ. അപ്പോൾ അതൊരു പഠന കേന്ദ്രമായിട്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടായിട്ട് നടത്തുന്നതല്ല. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സ്. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും അവർ ജീവിതത്തിൽ എന്താ വേണ്ടത്, എന്താണ് എൻ്റെ ടേസ്റ്റ്, ഈ സബ്ജക്റ്റ് ആണോ ആ സബ്ജക്റ്റ് ആണോ, എന്താണ് പഠിക്കേണ്ടത്, അതൊക്കെ അവർ അറിഞ്ഞോളും. അതൊക്കെ ഡ്രാമയിലൂടെയാണ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക, ഒരു കഥയിലൂടെ, ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പിലൂടെയാണ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക. അല്ലാണ്ട് ഇന്നത് വേണോ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യലല്ല. അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ പുറത്തു വരും. അതിനുള്ള ചില നടപടികളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക. ഇപ്പം കുറച്ചായിട്ട് നടക്കണില്ല. കാരണം ആ കോവിഡ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് കുറഞ്ഞു. എൻ്റെ ഗൾഫ് യാത്രകളും കുറഞ്ഞു. നമസ്കാരം സാർ. നമസ്കാരം. എന്റെ പേര് രഞ്ജു എന്നാണ്. തിരുവനന്തപുരമാണ് സ്ഥലം. എനിക്കുള്ള സംശയം, +2 നമ്മള് ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, മാത്തമാറ്റിക്സ് പഠിച്ചിട്ട് JEE എക്സാം എഴുതില്ലേ? JEE എക്സാം മെയിൻ അഡ്വാൻസ് എഴുതി ഈ IITs അഡ്മിഷന് വേണ്ടി നോക്കുവാണെങ്കിൽ അതിൽ ഈ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കാറ്റഗറി അല്ലാതെ വേറെ എന്ത് കാറ്റഗറി ഉണ്ട് എന്ന് പറയാം. അല്ല, IIT എന്ന് പറയുന്നത് 2 തരത്തിലുള്ള കോഴ്സുകൾ ഇപ്പം നടത്തുന്നുണ്ട്. ഹ്യൂമാനിറ്റീസും നടത്തുന്നുണ്ട്, എഞ്ചിനീയറിംഗും നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ JEE IIT ആണെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സബ്ജക്റ്റുകൾ ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കുന്നു മാത്രം. അതിലിപ്പോൾ ബയോടെക്നോളജി ഉണ്ട്, കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഉണ്ട്, മെക്കാനിക്കൽ ഉണ്ട്, സിവിൽ ഉണ്ട്. എപ്പോഴും മെക്കാനിക്കൽ, സിവിൽ, ഇലക്ട്രോണിക്സ്, ഇലക്ട്രിക്കൽ, ഈ 4 എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് ഇന്ത്യൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സർവീസിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ബേസിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ്. ബാക്കി എല്ലാ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ഇപ്പോൾ ഫുഡ് ടെക്നോളജി ഉണ്ട്, ഫുഡ് ടെക്നോളജിയും BTech ആണ്. റബ്ബർ ടെക്നോളജി ഉണ്ട്. അങ്ങനെ എന്ത് ടെക്നോളജികളും ഇതൊക്കെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സബ്ജക്റ്റിന്റെ കീഴിൽ വരുന്നതാണ്. അത് ഓരോ സ്ഥലത്തും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വിഷയങ്ങൾ അവർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആയിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ട്, ഇപ്പം AI ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് BTech ആണ്. മിഷൻ ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് BTech ആണ്. IT ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി BTech ആണ്. ഇതൊക്കെ പക്ഷേ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണോ? കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് BTech ആണ്. പക്ഷെ കോർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് പണ്ട് IIT-ലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം അത്തരം കുറേ BTech-കൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതല്ലാതെ ഇപ്പം മാനേജ്മെന്റും ഹിസ്റ്ററിയും എക്കണോമിക്സും അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനും അതുപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ സയൻസും ഒക്കെ IIT-ൽ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഹ്യൂമാനിറ്റീസിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടുകയാണ് IIT-ൽ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ട്. പക്ഷെ അത് JEE ത്രൂ അല്ല, ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള
ഹ്യൂമാനിറ്റീസിൻ്റെ എക്സാമിനേഷൻസ് ഉണ്ട് അവർക്ക്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി അങ്ങനെയുള്ളത് അത് സയൻസ് ആണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ IIT-യിൽ, IISc-യിലും സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും 5 വർഷത്തെ കോഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ 2 വർഷം പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷനും 3 വർഷത്തെ ഗ്രാജുവേഷനും അങ്ങനെ ഒരു പിന്നെ കോഴ്സിന് ചേരാം. അത് ഓരോ വിഷയത്തിലും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള മാസ്റ്റേഴ്സ് പ്രോഗ്രാമിൽ. ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് 3 years ഗ്രാജുവേഷനും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാം IIT-യിലും അവൈലബിൾ ആണ്. IIT-യിൽ ഇപ്പോൾ ഗ്രാജുവേഷൻ ഓൺലൈൻ അടക്കം അവൈലബിൾ ആണ്. യു ക്യാൻ ഡു ഓൺലൈൻ ഗ്രാജുവേഷൻ. IIT മിക്കവാറും ഓൺലൈനാണ് ഇപ്പോൾ ഗ്രാജുവേഷൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ മിക്കവാറും നടക്കുന്നത് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും. IIT-യേക്കാളും നല്ലത് അത്തരം സയൻസ് റിസർച്ചിനാണെങ്കിൽ ഐസർ ആണ്, ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് റിസർച്ച്. IIT-യേക്കാളും അതെ, IIT-യേക്കാളും നല്ലത് സയൻസ് റിസർച്ച് ആണ് താല്പര്യമെങ്കിൽ ഐസറിൽ പോവാണ്, ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് റിസർച്ച്. കാരണം അവർക്ക് ഒരു 4ാമത്തെ വർഷം 5ാമത്തെ വർഷം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും എബ്രോഡുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റികളൊക്കെ ആയിട്ട് കൊളാബറേഷൻ ഉണ്ട്. അവിടത്തേക്ക് ഹയർ സ്റ്റഡീസിന് പറഞ്ഞു വിടും. കുറച്ചും കൂടി റിസർച്ച് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് സയൻസ് സബ്ജക്റ്റ്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഈ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ധരിക്കുന്ന സയൻസിൽ നിന്ന് കുറേ മാറി. ഇപ്പം എനിക്ക് തന്നെ അറിയുന്ന എൻ്റെ അടുത്ത ബന്ധുക്കളിൽ പല കുട്ടികളൊക്കെ ഫിസിക്സ് പഠിച്ചത് ബോംബെയിലുള്ള സാധാരണ ഒരു കോളേജിൽ, സാധാരണ കോളേജല്ല, കുറച്ചും കൂടി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹെറിറ്റേജ് കോളേജിലാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാസ്റ്റേഴ്സ് പഠിക്കാൻ ലണ്ടനിൽ പോയത് ന്യൂറോ സയൻസ് ആണ്. ന്യൂറോ സയൻസ് ഫിസിക്സ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫിസിക്സ് ആണ്, പക്ഷെ അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ബയോളജിയാണ്. പക്ഷെ ഗ്രാജുവേഷൻ പഠിക്കുമ്പോൾ അയാൾ ബയോളജി പഠിച്ചില്ല, പക്ഷെ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷനിൽ ബയോളജി തിരിച്ചു വന്നു. ഇപ്പോൾ PhD ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റലിയിൽ ന്യൂറോ സയൻസിലാണ്. അത് ഡോക്ടർമാർ MBBS ചെയ്യുന്ന അതേ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഫിസിക്സ് കഴിഞ്ഞ ഒരാൾക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ താല്പര്യങ്ങൾ, നമ്മളിപ്പം ബയോളജി ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് പറയുന്നൊരു കുട്ടി ചിലപ്പോൾ ബയോളജി തിരിച്ചു വരും. ഇപ്പം ഞാൻ ബയോളജി പഠിച്ച ഒരാളല്ല, പക്ഷെ ഞാൻ MS സൈക്കോതെറാപ്പി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ബയോളജി പഠിക്കേണ്ടി വന്നു. ഞാൻ കെമിസ്ട്രി വിട്ടൊരാളാണ്. ഞാൻ ഫിസിക്സും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സും മാത്തമാറ്റിക്സും ആണ് ഗ്രാജുവേഷൻ ചെയ്തത്. പക്ഷെ ഞാൻ PhD ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും എൻ്റെ പേപ്പർ പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ജേണലാണ്. കാരണം കെമിസ്ട്രി നല്ലപോലെ അറിയണം. അതുപോലെ BTech കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള എൻ്റെ മകൻ അത് കഴിഞ്ഞ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ സയൻസ് ആണ്, അത് കെമിസ്ട്രിയാണ്, ഫിസിക്സ് ആണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ PhD ചെയ്തിട്ടുള്ളതും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ ഫിസിക്സിലാണ്. ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലൈഫ് സയൻസിൽ PhD ചെയ്തിട്ടുള്ള കുട്ടികളെ നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ ഗ്രാജുവേഷൻ എടുക്കുന്നതും പിന്നെ പോകുന്ന പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷനും ഒക്കെ എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. കാരണം ഇപ്പോൾ കുറേ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇത്തരം പ്രോഗ്രാമുകൾ വരുന്നുണ്ട്. ആ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ മാസ്റ്റേഴ്സ് പ്രോഗ്രാം. അത് ഗ്രാജുവേഷനിൽ പഠിക്കുന്ന ആവണമെന്നില്ല, പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷനിൽ പഠിക്കുന്നൊന്നും അറിയാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ JEE കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ NIT-യിൽ എല്ലാം അഡ്മിഷൻ കിട്ടുമ്പോൾ ഇപ്പോഴത് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷനോട് ചേർന്നുള്ള കോഴ്സ് അവൈലബിൾ അല്ല. NIT-യിൽ സാധാരണ ഗ്രാജുവേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ പിന്നെ നമുക്ക് ഓപ്ഷണലായിട്ട് പിന്നെ എടുക്കേണ്ടതാണ്. MTech ഉണ്ട്, പക്ഷേ കമ്പൈൻഡ് പ്രോഗ്രാം ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന കോഴ്സുകൾ, ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന എല്ലായിടത്തും ഇത് കോമൺ ആയിട്ടില്ല. എല്ലായിടത്തും കോമൺ ആയിട്ട് NIT-യിൽ ഇല്ല, ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് പ്രോഗ്രാംസ് ഇല്ല. സാധാരണ BTech MTech ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് പ്രോഗ്രാം ഇല്ല, BS MS മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതൊക്കെ പ്രൈവറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓട്ടോണമസ് ആകുമ്പോൾ അവർക്ക് തീരുമാനിക്കാം. പണ്ട് കാലത്ത് AICTE-യുടെ അപ്രൂവൽ അനുസരിച്ചിട്ട് BTech + MBA അടക്കം ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ ടേക്കേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്പൊ പല സ്ഥലത്തും എബ്രോഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളൊക്കെ ആയിട്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. പ്രൈവറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾക്ക് അവരുടേതായ ചില ഓട്ടോണമി ഉണ്ട്, കാരണം അവരൊക്കെ കാശ് കൊടുത്തിട്ട് ഓട്ടോണമി എടുക്കുന്നവരാണ്. ഞാനത് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാറില്ല സാധാരണഗതിയിൽ, കാരണം ഗവൺമെന്റ് കിട്ടി നല്ല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കിട്ടുകയാണ് കുറച്ചും കൂടി നല്ലത്. പ്രൈവറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് പോകണമെന്നാണ് ഞാൻ പറയാം. 100% നാഷണൽ സെൻട്രൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം. അത് ഐസറും IISc-യും ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ്. IIT ടെക്നോളജിക്കും ഹ്യൂമാനിറ്റീസിനും നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ്. ഐസർ നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡുകളാണെന്ന് പറഞ്ഞു ആദ്യം തന്നെ. ഇതൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ സയൻസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾക്ക്, ടെക്നോളജി ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾക്ക് NIT ആണ് ബെറ്റർ. അതും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം ഇതിലൊക്കെ കിട്ടാൻ എളുപ്പമാണ്. മെഡിക്കൽ സയൻസ് ആണെങ്കിൽ എയിംസ് ആണ് ബെസ്റ്റ്. അതൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല ജിഗ്മർ. ഇനി BTech-ൽ തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല BTech ഉള്ളത് പയ്യന്നൂരാണ്, ഏഴിമലയിലാണ്. ഏഴിമലയിലെ
നേവൽ അക്കാഡമിയിൽ ബിടെക്കിന് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ +2 കഴിഞ്ഞ് ചേരുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് അപ്പം തന്നെ 25,000 രൂപ ശമ്പളം അടക്കമാണ് കിട്ടുന്നത്. ജീവിതത്തിൽ ഡിസിപ്ലിൻ ഉണ്ടാവും. അത് കഴിഞ്ഞ് എഞ്ചിനീയർ ആവാം. NDA നാഷണൽ ഡിഫൻസ് അക്കാഡമിയിൽ മാത്സ് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി പഠിച്ച ഒരാൾക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഗെറ്റിംഗ് എ ജോബ്. ഓഫീസർ പോസ്റ്റ് കിട്ടി, 15 കൊല്ലം സർവ് ചെയ്യാം. 15 കൊല്ലം പൈലറ്റൊക്കെ ആയിട്ട് സർവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് പുറത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും സാധാരണ പഠിച്ചു വരുന്ന ഒരു 3 കോടി 4 കോടി ചിലവാക്കിയാൽ കിട്ടുന്ന പൈലറ്റ് ലൈസൻസ് കിട്ടിയാലും അവർക്ക് ജോലി കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പക്ഷേ എയർഫോഴ്സിൽ 15 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് പുറത്തു വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഏത് വിമാന കമ്പനിയും അവരെ നല്ല കാശോടുകൂടി എടുക്കും. അപ്പം NDA നാഷണൽ ഡിഫൻസ് അക്കാഡമി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോഴ്സ് അല്ല, ഒരു ജോലിയാണ്. നാഷണൽ ഡിഫൻസ് അക്കാഡമിയിലേക്ക് സോൾജിയർ ആയിട്ട് ചേരുന്നതാണ്. +1 +2 കഴിഞ്ഞാൽ 12ാം ക്ലാസ്സിൽ എത്തിയിട്ട് ലാസ്റ്റ് സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവരുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും. സാധാരണ ചെയ്യേണ്ടത് 10, 11, 12 ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാ നോട്ടിഫിക്കേഷനും നോക്കിയിട്ട് ഏത് മാസമാണ് വരുന്നത് നോക്കുക, കൃത്യമായിട്ട് അതിനകത്ത് എൻ്റർ ചെയ്യുക. അത് NDAയുടെ വരുന്നുണ്ട്. ബിടെക് ഇൻ ഷിപ്പ് ടെക്നോളജി ഏഴിമല നേവൽ അക്കാഡമിയുടെ വരുന്നുണ്ട്, അതിനകത്തും ചേരാം. നേവൽ അക്കാഡമിയിൽ ബിടെക്കിന് കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ പോകാൻ പറ്റുന്ന പെറ്റി ഓഫീസർ പോസ്റ്റിലേക്ക്, സാധാരണ ചീഫ് പെറ്റി ഓഫീസർ, മാസ്റ്റർ ചീഫ് പെറ്റി ഓഫീസർ, അവരും ഏകദേശം ആ ഗ്രേഡിലേക്ക് എത്തും കുറച്ച് റിട്ടയർ ആകുമ്പോൾ. ഷോർട്ട് സർവീസ് കമ്മീഷൻസിനൊക്കെ ചേരാൻ പറ്റുന്ന കോഴ്സുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ എയർഫോഴ്സ്, നേവി, മിലിറ്ററി ഇതിനൊക്കെയുള്ള അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോവുക, ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എപ്പോഴാണ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത് നോക്കുക, അതിനകത്തേക്ക് ചാടിക്കയറാം. ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞ് ബിടെക് പഠിക്കുമ്പോഴും ഇതിനകത്തേക്ക് ചാടിക്കയറാൻ പറ്റും. ബൈ ചാൻസ് +2 കഴിഞ്ഞ് മിസ്സായി, അടുത്ത ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, ബിടെക് പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് കിട്ടാം. കുറേ കുട്ടികൾ, എൻ്റെയൊക്കെ കുട്ടികൾ, ഞാൻ പയ്യന്നൂർ കോറോം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പം അവിടെ വന്നിട്ട് ക്യാമ്പസ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നടത്തി അവിടുത്തെ കുറേ കുട്ടികളെ അന്ന് എഞ്ചിനീയറിംഗിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അവര് ഗേൾസ് ഓൾസോ പോസിബിൾ. മിലിറ്ററി സ്കൂൾസ് ഒക്കെ ഇപ്പം ഓപ്പൺ ടു ഗേൾസ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ബിടെക്, നേവൽ ബിടെക് ഏഴിമലയിൽ അടക്കം ഇപ്പൊ പോസിബിൾ ആണ്. ഇനി ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നും അല്ല ഓപ്ഷൻസ് എന്തെങ്കിലും, പിന്നെയും കുറെ ഓപ്ഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇപ്പൊ എഡ്യൂക്കേഷനായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ് പോകാൻ താല്പര്യം, ഐസറിലല്ല താല്പര്യം, റിസർച്ച് ഇല്ല, എനിക്ക് BSc B.Ed ആണ് വേണ്ടത്. പിന്നെ റീജിയണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെന്റർ ഉണ്ട്. ആ റീജിയണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെന്റർ എന്ന് പറയുന്നത് മൈസൂരാണ് കേരളത്തിലുള്ളവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലം. അവിടെ പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ സെന്റർ ആണ്. റീജിയണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അവിടെയാണ്. നാഷണൽ റീജിയണൽ കുറേ സ്ഥലത്തുണ്ട്. അതിൽ കേരളത്തിലുള്ളവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലുള്ളവർക്കുള്ളത് മൈസൂരാണ്. ദാറ്റ്സ് എ നാഷണൽ സെന്റർ. അപ്പൊ എപ്പോഴും നാഷണൽ സെന്റേഴ്സ് ആണ് ബെസ്റ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മളൊക്കെ പല ടീച്ചേഴ്സിനെയും ചില സ്കൂൾസിലൊക്കെ പോയിട്ട് കാണുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട്, നിങ്ങൾ റീജിയണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു വന്ന ആളല്ലേ? കാരണം അവരുടെ ക്ലാസ് ആണ്, അങ്ങനെ അവരെ വാർത്തെടുക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. എപ്പോഴും സെൻട്രൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ് നല്ലത്. പിന്നെ നമസ്തേ അജിത സുരേഷ്, പറയും. എന്റെ പേര് നിരുപമ എന്നാണ്. ഞാനിപ്പോ 9th ഗ്രേഡിലേക്ക് പോവാണ്. അപ്പൊ എനിക്ക് AFMCയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനാണ് താല്പര്യം. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് കുറച്ച് പറയൂ. AFMC ആണ് ഇന്ത്യയിൽ മെഡിക്കലിൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും ടഫ് ആയിട്ടുള്ളൊരു എക്സാമിനേഷൻ. അപ്പം എയിംസ് എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ഹയർ. കാരണം എയിംസ് പഠിച്ചാലും പിന്നെ നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷനും ജോലി കിട്ടാനും ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം. AFMC കിട്ടിയാൽ ജോലിയായി. ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ 2 ആഴ്ച മുമ്പ് കോൻ ബനേഗ ക്രോർപതി കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ലാസ്റ്റ് ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണണം, കോൻ ബനേഗ ക്രോർപതി AFMC എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അടിച്ചു നോക്കുക. ആ കുട്ടിയെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ AFMCയിലെ ലൈഫിനെ കുറിച്ച് ചെറിയൊരു റീല് കാണാം. അത് അമിതാഭ് ബച്ചൻ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്ന കോൻ ബനേഗ ക്രോർപതി ഇല്ലേ, അതിനകത്ത് AFMCയിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി എല്ലാ ക്വസ്റ്റിനും ഉത്തരം പറഞ്ഞിട്ട് ആ പറയുന്ന സമയത്ത് ആ കാൻഡിഡേറ്റിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമല്ലോ, ആ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടാൽ മതി. AFMCയുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ഹോസ്റ്റൽ, എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ഭക്ഷണം, എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്. ആ കുട്ടി തന്നെ പറയണ്ടേ AFMC എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗ്രേറ്റ് എന്ന്. ഒന്ന് ഡോക്ടർ ആവണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത്, എൻ്റെ മരുമക്കളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് AFMCയിൽ. അപ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ല മെഡിക്കൽ സയൻസിന് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലം AFMC ആണ്. ഇനി ബൈ ചാൻസ് AFMCയിൽ കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം, എയിംസിലോ ഏതെങ്കിലും മെഡിക്കൽ കോളേജിലോ കഴിഞ്ഞ് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷനും AFMCയിൽ പോവാം. അങ്ങനെ പോയാൽ യു ബിക്കം എ സോൾജിയർ ഡോക്ടർ. ഇപ്പം എൻ്റെയൊക്കെ അടുത്ത ബന്ധമുള്ളൊരു ടീച്ചറുണ്ട്, പാറക്കുട്ടി ടീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്.
ഇപ്പോഴും മിക്കവാറും ഞാനായിട്ട് കോണ്ടാക്ട്. ടീച്ചറുടെ മകൾ AFMCയിലൂടെ പാസ്സായിട്ട് ഇപ്പോൾ സോൾജിയറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾ, പയ്യന്നൂർ ടീച്ചറാണ്. എന്നെ മാത്തമാറ്റിക്സ് പഠിപ്പിച്ച പയ്യന്നൂരിലെ ടീച്ചറുടെ മകള് AFMCയിൽ പഠിച്ചതാണ്, അത് കഴിഞ്ഞ് സോൾജിയർ ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അത് നല്ല റാങ്കോട് കൂടി. കാരണം സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു സോൾജിയർക്ക് കിട്ടുന്നതിനേക്കാളും ഹയർ സ്റ്റാറ്റസ് കിട്ടും AFMCയിലെ ഒരു ഡോക്ടർ സോൾജിയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ. കാരണം ഏത് രോഗം പിന്നെ ഹയർ പൊസിഷനിലുള്ള ആളും ആ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോകണ്ടേ ആവശ്യത്തിന്. അപ്പോൾ നല്ല ഓപ്ഷനാണ്. പിന്നെ ഫീൽഡ് വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാലും പുറത്ത് യുദ്ധത്തിനൊന്നും പോകണ്ടല്ലോ, ഹോസ്പിറ്റലിലെ പണിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതോടുകൂടെ തന്നെ ട്രെയിനിങ് വേൾഡിലെ ഏറ്റവും നല്ല സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവരെ ട്രെയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കും. കാരണം ഗവൺമെന്റ് ഡോക്ടർമാർക്കൊക്കെ ഇപ്പം എല്ലാവരും അങ്ങനെയാണ്. ഇപ്പം സിവിൽ സർവീസ് കഴിഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് IAS ആയാൽ ഇന്ത്യയിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും അവരെ ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തും കൊണ്ടുപോയിട്ട് ട്രെയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കും. കാരണം അവർ ഏറ്റവും കഴിവുള്ളവരായിട്ട് മാറണം എന്നുള്ളത് ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റിന്റെ ആവശ്യമാണ്. അതുപോലെ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ നല്ല കോഴ്സ് അവർ തരും. ഗ്രാജുവേഷൻ കിട്ടിയിട്ട് AFMCയിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ടും അവരെ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ പഠിപ്പിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു 7-8 കൊല്ലത്തെ 10-16 കൊല്ലാവും സെറ്റിൽ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഡോക്ടറായിട്ട് കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 9ാം ക്ലാസ് പഠിക്കും മുതൽ. പക്ഷേ ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും യു വിൽ ബിക്കം ദ സുപ്രീം, വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ്. ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്, ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. അപ്പം നല്ലപോലെ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കുക, അതാണ് വേണ്ടത്. പഠിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ ഓരോ സബ്ജക്റ്റും എടുക്കുക, ആ സബ്ജക്റ്റിലെ ഓരോ ടെക്നിക്കൽ ടേമുകളും ഏറ്റെടുക്കുക, ആ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക, ഡിക്ഷണറി നോക്കിയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. എല്ലാ സയൻസും മാത്സും ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും ബയോളജിയും ഏതും പഠിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല പുസ്തകം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡിക്ഷണറിയാണ്. ആ ഡിക്ഷണറിയിലെ അർത്ഥം നോക്കുക. wordhippo.com എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട്, അതാണ് ഡിക്ഷണറി ഏറ്റവും നല്ലത്. അതിനകത്ത് നോക്കിയിട്ട് അർത്ഥം പഠിക്കാം. ആ അർത്ഥം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുത്തും വരും. ഇപ്പം ബോട്ടണിയിലൊക്കെ പലപ്പോഴും ടെക്നിക്കൽ ടെർമിനോളജീസ് പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ അറിയുന്ന സാധനത്തിന്റെ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ബയോളജിക്കൽ ടേം എന്താണെന്ന് പഠിച്ചിട്ട് അത് ഓർമ്മയിൽ വെക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അതിന് നല്ല കമ്പനി വേണം. ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് പഠിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പം നല്ല ഒരു 3-4 പേരുണ്ടെങ്കിൽ, നല്ല ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ആ ഒരു 5 പേര് കൂടെ ഇരുന്നിട്ട് പഠിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ 5 ആൾക്കും നല്ല പൊസിഷനിൽ എത്താൻ പറ്റും. ഇതാണ് നല്ല സമയം. 7ാം ക്ലാസ് 8ാം ക്ലാസ് 9ാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ തുടങ്ങണം. ഒരു നല്ലൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാൻ തീരുമാനിക്കാൻ ഞാൻ AFMC എത്തുമെന്ന് ഇരുന്ന് പഠിക്കാൻ. ഒരു ടീച്ചർമാരുടെയും സഹായം ആവശ്യമില്ല. കാരണം ഇന്നത്തെ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺലൈൻ ലോകമാണ്. ഇഷ്ടംപോലെ കോഴ്സുകൾ ഈ അറിവ് അവൈലബിൾ ആണ്. അത് കൃത്യമായിട്ട് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് പോവാ, ഇരുന്ന് പഠിക്കാം, വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. വരട്ടെ, ചോദ്യങ്ങൾ വരട്ടെ. സാറ് ഇവിടെ നിന്ന് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികള് കൂടുതലും 10ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാലും നേരെ +1 +2 കുറെ പേര് നാട്ടിൽ പോയിട്ട് പഠിക്കുന്നു. കാരണം കുറച്ചുകൂടി നല്ലതാണെന്ന് ഉള്ള ഒരു ഇതില്. അപ്പൊ JEE പോലുള്ള എക്സാമിന് ശരിക്കും ഇവിടെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യല്ലേ നല്ലത്? JEEക്കും ഒക്കെ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് നല്ല പോലെ കോച്ചിങ് ആണ്. അത് ഫാസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. വളരെ നല്ല പോലെ കോമ്പറ്റീഷൻ ഉള്ളൊരു സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ നല്ല സെൻറ്റേഴ്സോ നല്ല ഓൺലൈനായിട്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അത്തരം ഡയറക്ഷൻസ് കൊടുക്കുന്ന കുറേ എക്സാമിനേഷൻസ് എഴുതിപ്പിക്കുന്ന സെൻറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓൺലൈനിലൊക്കെ ചേരാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് നല്ലത്. കാരണം അത് അത്ര എളുപ്പമല്ല. സാധാരണഗതിയിൽ പഠിക്കുന്നൊരു കുട്ടിക്ക് ഏറ്റവും ബ്രില്യൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇതൊന്നും ഇല്ലാണ്ടും പാസ്സാവും. പക്ഷെ മോഡറേറ്റ് ആണ്, ഒരു പുഷ് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ അവർക്ക് നല്ല ട്രെയിനിങ് അവൈലബിൾ ആണ്. അതില്ലാത്ത ഒരു പരിസ്ഥിതിയാണെങ്കിൽ അവർ അത്തരം സെൻറ്ററുകളിൽ പോയിട്ട് പഠിക്കുകയാണ്. അവനവൻ്റെ വില്ലേജിൽ പോയിട്ട് സാധാരണ സ്കൂളിൽ ചേർന്നിട്ട് പഠിക്കുന്നതിനേക്കാളും പിന്നെ അവിടെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യായിരിക്കും നല്ലത്. കാരണം മിക്കവാറും ഇവിടുത്തെ ടീച്ചർമാരുടെയൊക്കെ അവസ്ഥ കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ വിശിഷ്യ അവർക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് മഹാമോശമാണ്, അവർക്ക് ജനറൽ നോളജ് മഹാമോശമാണ്. അവർ ലോകത്തിൻ്റെ എവിടെയാണ് പോയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഈ കോച്ചിങ് സെൻറ്ററുകളുടെ ഒരു ഗുണം എന്താ വെച്ചാൽ അവരുടെ കുട്ടികളെ എവിടെയൊക്കെ എഴുതിപ്പിക്കണം, എന്തൊക്കെ എക്സാമിനേഷൻ കൊണ്ടുപോകണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഉണ്ട്. കൂടിയുള്ളവരൊക്കെ ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലുള്ളതാണ്. ഞാനിപ്പം പിന്നെ മോളോട് പറഞ്ഞതുപോലെ ആ കോളേജിൻ്റെ ഗുണമല്ല, എല്ലാവരും ഒരേപോലെ ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ്.
സാധാരണ ഒരു സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ ആ ഓറിയന്റേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ ഓറിയന്റേഷൻ ഉള്ള സ്ഥലമാണ് നിങ്ങളുടെ സ്കൂളെങ്കിൽ അതും നല്ല തന്നെയാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും കൂടെ മക്കൾ ഇരിക്കുകയാണ് നല്ലതെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം, ഗ്രാജുവേഷൻ തീരുന്നവരെങ്കിലും. അത് പറ്റില്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് +1 +2 അല്ലെങ്കിലും അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും കൂടെ വേണമെന്ന് ഞാൻ പറയാം. ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ ഹൈലി പെർഫോം ചെയ്യുന്ന റെസിഡൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് കുറച്ച് കുട്ടികളെ മാത്രം എടുത്തിട്ട് വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളതല്ല, ടോർച്ചർ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് പല ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള കേരളത്തിലെ JEE ട്രെയിനിങ് സെന്ററുകളും അല്ലെങ്കിൽ എയിംസിലേക്കും AFMCയിലൊക്കെ ഡോക്ടർമാരെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന പല സ്ഥലത്തും ഈ കോച്ചിങ് സെന്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഉരുക്കി ഒഴുക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണ്. 2 സീരീസ് നിങ്ങൾ കാണണം നിർബന്ധമായിട്ടും പാരൻസ്. ഒന്ന് ക്രാഷ് കോഴ്സ്, മറ്റൊന്ന് കോട്ട ഫാക്ടറി. ഒന്ന് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലും ഒന്ന് ആമസോൺ പ്രൈമിലുമാണ്. അതിൽ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് കുട്ടികളെ ഈ കോച്ചിങ് സെന്ററിൽ എങ്ങനെയാണ് അവരെ പുഴുക്കിയെടുക്കുന്നതെന്നുള്ളത്. തെലുങ്കിൽ നല്ലൊരു സിനിമയുണ്ട്, പ്രഷർ കുക്കർ എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര്. അപ്പോൾ അതുപോലെ പ്രഷർ കുക്കർ പോലെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഈ മക്കളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഡിപ്രഷനിൽ പോകുന്നതും മിക്കവാറും ഡ്രഗ്സിന് അടിമയാവുന്നതും ബിഹേവിയർ മോശമാവുന്നതും. ഇവരൊക്കെ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ നല്ല ഗ്രൂപ്പിൽ പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടും. അതുകൊണ്ട് +1 +2 വരെ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോകുക, നല്ല ആസ്പിറേഷൻ ഉണ്ടാക്കുക, അപ്പോഴത്തേക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഇവരുടെ ആവശ്യം അത് തന്നെയാണോ അവിടെ തന്നെയാണോ പോകേണ്ടത് ഒന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഉറപ്പായിട്ടും അവർക്ക് JEE വേണം അല്ലെങ്കിൽ മെഡിസിനാണ് വേണ്ടത് എന്നൊക്കെ തീരുമാനമുള്ളവരാണെങ്കിൽ അത്തരം ചെറിയ എല്ലാ കെയറും കിട്ടുന്ന ചില ട്രെയിനിങ് സെന്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. അവിടേക്കാണെങ്കിൽ ജയകുമാറിന്റെ നാട് എവിടെയാണ്? പാലക്കാടാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഏതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടം കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടോ തൊട്ടടുത്ത്? കാരണം ഞാൻ സൺഡേ സാറ്റർഡേ എങ്കിലും അവർക്ക് ഒരു ഗ്രാൻഡ് പാരൻസിൻ്റെയോ നിങ്ങളൊക്കെ പുറത്തുള്ളവരായതുകൊണ്ട് അവരുടെ റിലേറ്റീവ്സിൻ്റെയോ ഒക്കെ കണ്ണ് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സ്ഥലമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ മിക്കവാറും കുട്ടികൾ ഗൾഫിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടികൾ വഴിതെറ്റി പോയിട്ടാണ് ഞാൻ കാണാറുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ചും കൂടി കോഷ്യസ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ തന്നെ താമസിപ്പിക്കുക. ഓൺലൈനായിട്ട് ഇഷ്ടംപോലെ ഓൺലൈൻ പ്രോഗ്രാംസ് അവൈലബിൾ ആണ്, അതായിരിക്കും നല്ലത്. ഒരു ഗൈഡൻസ് കൊടുത്താൽ മതി കുട്ടികൾക്ക്. അതല്ലാതെ ഇന്നത്തെ നിലയിൽ എല്ലാം ഓൺലൈൻ അവൈലബിൾ ആണ്. പക്ഷേ പല ഓൺലൈനുകളും ഇപ്പോൾ ബൈജു എന്നൊക്കെ പറയുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ സിവിൽ സർവീസിൻ്റെ ഓൺലൈൻ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസ് കൊടുക്കുന്ന ചില ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സൗദി അറേബ്യയിലൊക്കെ ഞാൻ റിയാദിൽ ലാസ്റ്റ് വന്ന് അവരുടെ ഏജൻ്റായിട്ട്. പക്ഷേ ദാറ്റ് വാസ് നോട്ട് എ ഗുഡ് ഗ്രൂപ്പ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് വിട്ടതൊക്കെ. അപ്പോൾ മിക്കവാറും കാശ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷനായിട്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനായിട്ട് പലരും മാറിപ്പോകുന്നു. അവിടെയാണ് നമുക്ക് പതറിപ്പോകുന്നത്. അതൊന്ന് കെയർഫുൾ ആവുന്നത് നല്ലതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈനും വീട്ടിലിരുന്ന് പഠിക്കാനും ഇന്റർനെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല, അതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി നല്ലത്. പക്ഷെ കോച്ചിങ് ആവശ്യമാണ്, കുറച്ചൊരു ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് എപ്പോഴും ഇതിലേക്കൊക്കെ എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റുന്നൊരു മാർഗം. അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും മക്കൾക്ക്. നമസ്തേ സർ. നമസ്തേ. എന്റെ പേര് ദേവി. ഞാനിപ്പോ 9th എനിക്ക് UPSC എഴുതാൻ താല്പര്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പ്രിപ്പറേഷൻ 9th ചെയ്യാം. 9th മുതൽ 7th മുതൽ ശരിക്കും തുടങ്ങാം. അധികം വൈകിട്ടില്ല. 9th ആണെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയം എടുത്തിട്ട് ഗ്രാജുവേഷൻ വളരെ കാഷ്വൽ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുക. ഇന്ന് മുതൽ ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കുക. ഡോക്ടർ TPS ന്യൂസ് പേപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിൽ കാണാം എങ്ങനെയാണ് ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കേണ്ടതെന്ന്. എനിക്കൊന്ന് വാട്സപ്പ് അയക്കുക, കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. ഞാൻ ചെറിയ ചെറിയ ബ്രീഫുകളൊക്കെ എഴുതാനുള്ള മാർഗം പറഞ്ഞു തരാം. ന്യൂസ് പേപ്പർ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വായിക്കുക. കാരണം ഇന്നുള്ള കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ കിട്ടുന്നതാണ് നാളത്തെ ജനറൽ നോളജ്. ഇംഗ്ലീഷ് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് എഴുതാനും കോംപ്രഹെൻഷനും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് അറിയണം. കോംപ്രഹെൻഷനാണ് മിക്കവാറും കുട്ടികൾ തോറ്റു പോകുന്നത്. കോംപ്രഹെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഇന്ന് നടന്ന ഈ ചർച്ച, ഇന്ന് ഞാൻ പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണെന്നൊരു 4 പാരഗ്രാഫിൽ കൃത്യമായിട്ട് എനിക്ക് എഴുതി അയക്കുക. അത് കേട്ടുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്കറിയാം ഈ കുട്ടി കഴിവില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, അവിടെ മുതൽ ട്രെയിൻ ചെയ്യാം. സിവിൽ സർവീസ് പ്രിലിംസ് ഹാൻഡ് ബുക്ക് ഡോക്ടർ TPS എന്ന് അടിച്ചാൽ എൻ്റെ ഒരു ബുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇനി അഥവാ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സെൻഡ് മീ, ഐ വിൽ സെൻഡ് യു എ PDF. എൻ്റെ ഫുൾ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസ് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇനി അത്തരം സോഷ്യൽ സയൻസും ജിയോഗ്രഫിയും ഒക്കെ നല്ലപോലെ പഠിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം സോഷ്യോളജിയും ആന്ത്രപ്പോളജിയൊക്കെയാണ് പലരും എടുക്കാറ്, അതാണ് എളുപ്പം. മാത്സ് പഠിച്ചിട്ട് മാത്സിൽ IAS എഴുതാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, കാരണം ഫിസിക്സിൽ എഴുതാനും, കാരണം വലിയ സബ്ജക്റ്റാണ്. അപ്പോൾ കാഷ്വലായിട്ട് +1 +2 പഠിക്കുക. പക്ഷെ കേരളത്തിൽ കാഷ്വലായിട്ട് +1 +2 പഠിക്കുമ്പോഴുള്ള ഗ്രാജുവേഷൻ പഠിക്കുക. ഗ്രാജുവേഷൻ പഠിക്കുമ്പോഴുള്ള പ്രോബ്ലം എന്താ വെച്ചാൽ അപ്പോഴത്തേക്കും മിക്കവാറും
ഉഴപ്പ് പിള്ളേരുടെ കൂടെ +1 +2 ഗ്രാജുവേഷനും ആ 5 കൊല്ലം ഏറ്റവും മോശം കോളേജിൽ ഏറ്റവും മോശം പിള്ളേർ ചേരുന്ന സ്ഥലത്തായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇട്ടുപോവുക. അതോടുകൂടി താറുമാറായി ഒന്നുമില്ലാണ്ടായിട്ട് മാറും. വളരെ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ +1 +2 ഗ്രാജുവേഷനും ഒന്നും പഠിക്കണ്ട, ഒക്കെ വീട്ടിലിരുന്ന് പഠിച്ചാലും സിവിൽ സർവീസ് എഴുതാം. അപ്പോൾ നല്ലപോലെ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് നല്ല കോളേജ്, ഇപ്പം നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും ഇപ്പം മിക്കവാറും കുട്ടികൾ ഏറ്റവും നല്ല കോളേജാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റെസിഡൻഷ്യൽ പ്രോഗ്രാമിലൊക്കെ പോയി ചേരും, തീർന്നു അതോടെ കൂടെ കഥ. കോളേജിലും പഠിക്കില്ല, വീട്ടിലും പഠിക്കില്ല, എന്ന് വെച്ചാൽ ഹോസ്റ്റലിലും പഠിക്കില്ല. കാരണം ആ ഗ്രൂപ്പ് നന്നാവണം, നല്ല ഗ്രൂപ്പാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത്. അപ്പോൾ നല്ല ഓറിയൻറ്റേഷൻ ആ സമയം മുതൽ തുടങ്ങുക, ഈ സമയം മുതൽ തുടങ്ങുക. നമ്മൾ മിക്കവാറും അറ്റൻഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്ലാസ് കട്ട് ചെയ്യാണ്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന കുട്ടികളെ കാണും. ഹൈദരാബാദിലൊക്കെ നല്ല കുട്ടികളൊന്നും ഒറ്റ കോളേജിലും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാറില്ല, അവരൊക്കെ ഇത്തരം ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസിന് പിന്നാലെ നടക്കുക. എൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ ഹോളിഡേ പ്രോഗ്രാം, ശിക്ഷ ഹോളിഡേ പ്രോഗ്രാം ഡോക്ടർ TPS നടിച്ച യൂട്യൂബിലൊരു 100-100-ലധികം പ്രോഗ്രാം കാണാം. അതെല്ലാ ദിവസവും എൻ്റെ അടുത്താണ് വരിക. അവർ കോളേജിൽ ക്ലാസ് നടക്കുമ്പോഴും അവിടെ പോവില്ല, കാരണം അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ നമുക്ക് പഠിക്കാം. കോളേജിൽ പോയാൽ എന്ത് നടക്കുക, ഒന്നും പഠിക്കലൊന്നും നടക്കണ്ടാവില്ല, അറ്റൻഡൻസിന് വേണ്ടി മാത്രം പോകുന്നവരാണ്. അറ്റൻഡൻസ് എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും കുറച്ച് കാശ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 75% അറ്റൻഡൻസ് കൊടുക്കും. നമ്മുടെയൊക്കെ ധാരണ ഏറ്റവും നല്ല സ്റ്റുഡൻറ്റ് ക്ലാസ് സ്ഥിരമായിട്ടിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. ആ ധാരണയൊക്കെ മാറ്റി നമ്മൾ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും പഠിക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞ് 1 വർഷവും കൂടി ചിലപ്പം മനക്കെട്ടാൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് കയറി പറ്റാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തത് ക്യാബിനറ്റ് സെക്രട്ടേറിയറ്റിലാണ്. ഏത് സിവിൽ സർവൻറ്റിനും അവസാനത്തെ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറിയാണ്. ഞാൻ അവിടുത്തെ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറായിട്ടാണ് റിട്ടയർ ആയത്. എൻ്റെ ബ്രദർ സിവിൽ സർവീസ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇത്തരം സബ്ജക്റ്റുകൾ മാത്രമല്ല, ടെക്നോളജിയിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ, ഇലക്ട്രോണിക്സ്, മെക്കാനിക്കൽ, സിവിൽ ഈ 4 പഠിച്ചാൽ ഇന്ത്യൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സർവീസിൽ പോവാം. സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പഠിച്ചാൽ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സർവീസ് പോവാം. എക്കണോമിക്സ് പഠിച്ചാൽ ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിക് സർവീസ് പോവാം. എൻ്റെ ബ്രദർ ഫോറസ്റ്റ് ആണ്. ഫോറസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സയൻസ് സബ്ജക്റ്റ്, എൻ്റെ ബ്രദർ പഠിച്ചത് സുവോളജിയാണ്, അങ്ങനെയാണ് ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ചീഫായിട്ട് റിട്ടയർ ആയത്. അപ്പോൾ സയൻസ് പഠിച്ചാൽ മാത്രം പോകാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇന്ത്യൻ ഫോറസ്റ്റ് സർവീസ്. ടെക്നോളജി പഠിച്ചാൽ ഇന്ത്യൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സർവീസ്. മാത്തമാറ്റിക്സ് പഠിച്ചാൽ, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പഠിച്ചാൽ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സർവീസിൽ പോവാം. അങ്ങനെ ഇഷ്ടംപോലെ കോഴ്സുകളുണ്ട്, ഇഷ്ടംപോലെ സൈഡ് പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട്. ഇന്ത്യൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നല്ല സ്റ്റാറ്റസ് ഉള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ഒരു കാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എബ്രോഡിലൊക്കെ 10-20 വർഷം ടെക്നോളജിയിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്ത് സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞത് നല്ല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന്, മാസ്റ്റേഴ്സ് കഴിഞ്ഞത് നല്ല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എബ്രോഡിൽ നിന്ന്, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളവരെ ലാറ്ററൽ എൻട്രി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സിവിൽ സർവീസ് IASന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്. അടുത്ത് തുടങ്ങിയ പരിപാടിയാണ്, മോദി ഗവൺമെൻറ് തുടങ്ങിയ പരിപാടിയാണ്. അപ്പോൾ വളരെ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഹൈ പൊസിഷനിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് IASന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ട് കയറാൻ പറ്റുന്നൊരു ലാറ്ററൽ എൻട്രി പ്രോഗ്രാമും ഗവൺമെൻറ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ നമ്പർ ഉണ്ട്, അതെടുത്തിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ മടിക്കരുത്. ഐ എം ഓൾവേസ് അവൈലബിൾ അറ്റ് യുവർ സർവീസ്. ഗുഡ് ഈവനിങ് സർ. ദിയ. നമസ്തേ. ഞാൻ ദിയ. ഞാനിപ്പം കറന്റ്ലി 10th-ലാണ്. എന്താ ക്യാമറ ഇല്ലാത്ത ദിയ? ഒരു മിനിറ്റ്. അപ്പം ഞാനിപ്പോ കറന്റ്ലി 10th-ലാണ്. അപ്പം ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് സയൻസ് എടുക്കാനാണ്. ദമാമിലാണോ? യെസ് സർ. ദമാമിലാണോ? അല്ല, റിയാദിൽ? ഖോബാറിലാണ്. ഓക്കെ. അപ്പം എനിക്ക് മെഡിസിനിൽ താല്പര്യമില്ല, വേറെ സയൻസിൽ തന്നെ വേറെ കോഴ്സ് എടുക്കാനാണ്. അപ്പം 10th, 11th, 12th ഈ 3 ഇയേഴ്സ്, ഈ ഒരു ടൈം പീരീഡിൽ ഏത് കോഴ്സ് എടുക്കേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് എങ്ങനെയാ മനസ്സിലാവുന്ന വെച്ചാൽ എനിക്ക് സൂട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഏത് കോഴ്സാ എടുക്കാൻ. അല്ല, ഈ മെഡിസിനിൽ താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് മെഡിസിൻ കിട്ടിയിട്ട് വേണ്ട നോക്കുന്നതാണോ? അങ്ങനെയല്ല, എനിക്ക് മെഡിസിനിൽ താല്പര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഡോക്ടർ, നീറ്റ് എഴുതാൻ താല്പര്യമില്ല. അതെ, നീറ്റിനോടുള്ള ഭയം കൊണ്ടാണോ താല്പര്യമില്ലാത്തതെന്ന് ചോദിക്കുന്നത്? അല്ല. എന്നാ പിന്നെ നീറ്റ് എഴുതി പാസ്സായിട്ട് താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ജീവിതത്തിൽ അത് ഫ്രെയിം ചെയ്ത് വെക്കാം, എന്നിട്ട് എല്ലാവരോടും പറയാം നീറ്റ് കിട്ടിയിട്ടും വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് ഞാൻ. അതിനല്ലേ ഒരു ഗമ. താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണ ഈ മുന്തിരിങ്ങ വിളിക്കുന്നുണ്ട്. പണ്ടൊരു കഥയുണ്ട്, കുറുക്കൻ്റെ കഥ പറഞ്ഞ പോലെ.
താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറയുന്നവർ ആദ്യം പറയേണ്ടത് എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരി, ദാറ്റ്സ് ഓക്കെ. അല്ല, താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് അറിയണ്ടേ. നമുക്ക് ആരോ തന്നിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. എനിക്കിപ്പം ഒരാൾ നല്ല ഫ്രൂട്ട്സ് തന്നിട്ട് ഫ്രൂട്ട്സ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ്, കിട്ടാത്ത ഫ്രൂട്ട്സ് ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ അർത്ഥം? അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതിന് പറയാൻ വേറൊരു കാരണമുണ്ട്. നമ്മുടെയൊക്കെ ധാരണ മെഡിസിൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഡോക്ടറായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്. അത് തെറ്റാണ്. എൻ്റെ മരുമകള് മെഡിസിനാണ് കഴിഞ്ഞത്, പക്ഷെ അവള് ഇപ്പോൾ റിസർച്ച് നടത്തുകയാണ്. ഏറ്റവും നല്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ ഫെലോഷിപ്പോട് കൂടിയാണ്. അത് സയൻസാണ്. അപ്പോൾ സയൻസ് പഠിച്ചാൽ ഡോക്ടർ ആവണം എന്നുള്ള തോന്നലാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ബയോളജിയാണ് താല്പര്യമെങ്കിൽ ഏത് ബയോളജി പഠിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഹയസ്റ്റ് മെഡിക്കൽ സയൻസ് പഠിക്കുന്നത് തന്നെയാണ്. കാരണം അതിൽ നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കും. ഇനി അത് വെച്ചിട്ട് റിസർച്ച് നടത്തുന്ന കെമിസ്ട്രിയിലാണ് ഇഷ്ടം എന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫാർമസി, ഡോക്ടർ ഓഫ് ഫാർമസി അത് പഠിക്കുക എന്നുള്ളത്. അത് ഡോക്ടറായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ട, ആരുടെയും വായിലും ഒന്നും കൈയിടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടറാകുമ്പോൾ പല സ്ഥലത്തും കൈയിടണ്ടേ. അപ്പോൾ അതിലൊന്നും ഇടാതെ തന്നെ ഫാർമസി പഠിച്ചിട്ടും ഡോക്ടർ ആവാം. ഡോക്ടർ ഓഫ് ഫാർമസി പണ്ട് ബി ഫാം ഡി ഫാം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഫാർമസി, ബാച്ചിലർ ഓഫ് ഫാർമസി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ ഓഫ് ഫാർമസി ഉണ്ട്, പക്ഷെ ആകെ കുറച്ച് ഇതേ ഉള്ളൂ. ഇതൊക്കെ പഠിക്കണമെങ്കിൽ ബയോളജിയും കെമിസ്ട്രിയും ഫിസിക്സും പഠിക്കണം. MBBS കഴിഞ്ഞിട്ട് മാസ്റ്റേഴ്സിന് പോകുന്ന സമയത്ത് മാത്സും ആവശ്യമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സാധാരണ ദിയ ചോദിച്ചതിന്റെ ഉത്തരം ഡയറക്റ്റായിട്ട് എനിക്ക് പറയാം, ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ. മാത്സ്, ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, ബയോളജി ഈ 4 വിഷയവും ബേസിക് ആയിട്ട് +1 +2 പഠിക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ പഠിക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എവിടെ ചേരണം എന്നുള്ളത് എല്ലാ എൻട്രൻസും എഴുതുക, എല്ലായിടത്തും അപ്ലൈ ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് എല്ലാം കിട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഏതാ വേണ്ടത് തീരുമാനിക്കാമെന്ന് ഞാൻ പറയാം. അതുകൊണ്ടാണ് മോളോട് അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, എല്ലാ എൻട്രൻസും എഴുതുക, ഐസറിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക, IIT അപ്ലൈ ചെയ്യുക, JEEക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുക, AFMCയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക, എയിംസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക, എല്ലാ കോഴ്സുകളും. അങ്ങനെ ഒരു 20-25 എണ്ണം അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ളത് ഞാൻ ലിസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ തരാം. ഇതിലൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് എല്ലായിടത്തും അഡ്മിഷൻ ലിസ്റ്റ് മേടിച്ചിട്ട് അതൊക്കെ ഫയൽ ചെയ്ത് വെക്കണം മോള്. എന്നിട്ട് നാളെ കാണുന്നവരോടൊക്കെ ഇവിടെയൊക്കെ എനിക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടി, എന്നിട്ട് ഞാൻ വേണ്ട വെച്ചിട്ട് ഇതിനാ ചേർന്നത്. ആ സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഏതാ ടേസ്റ്റ്, 2 കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ ലോകം എങ്ങനെയാവും നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് വേണമെങ്കിൽ പഠിക്കാം, ഹിസ്റ്ററി വേണമെങ്കിൽ പഠിക്കാം. പക്ഷെ ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് വിട്ടുപോയാൽ പിന്നെ തിരിച്ചു വരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇന്നത് അവൈലബിൾ ആണ്, മാത്സ്, ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, ബയോളജി. കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആണ് പലരും എടുക്കാറുള്ളത്, പക്ഷെ അത് ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാറില്ല. കാരണം ആർക്കും കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് പഠിക്കാം വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ലാതെ. മാത്സ് ഒക്കെ അറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല. നമ്പർ 1. നമ്പർ 2, ചിലർ മാത്സ്, ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി ഒരു സബ്ജക്ട് എക്സ്ട്രാ എടുക്കണമെങ്കിൽ ബയോളജി എടുത്തു, ഒരു സബ്ജക്ട് എക്സ്ട്രാ എടുക്കണം, മാത്സ് വേണ്ട, അതിന് വരെ സൈക്കോളജി എടുക്കും. ആർക്കും വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവുന്ന സബ്ജക്റ്റാണ്. പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഇത്. ഇപ്പം നാളെ നിങ്ങൾക്ക് സൈക്കോളജി ഇഷ്ടമാണ്, MBBS പഠിച്ചിട്ട് സൈക്കാട്രി പഠിക്കുന്നതാണ് സൈക്കോളജിസ്റ്റ്. അല്ലാതെ സൈക്കോളജി BA സൈക്കോളജി MA സൈക്കോളജി പഠിച്ച അയാൾക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ അധികാരമില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഇപ്പൊ മിസ് ചെയ്താൽ പിന്നെ തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റാണ്ടാവും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മാത്സ്, ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, ബയോളജി, മാത്സ്, ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, ബയോളജി പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും പഠിക്കാം. ഈവൻ നാളെ സിവിൽ സർവീസ് എഴുതുക, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും കോഴ്സ് പഠിക്കുക, ഈവൻ എക്കണോമിക്സ് പഠിക്കണമെങ്കിൽ പോലും ഈ സബ്ജക്ട് പഠിച്ചാൽ അത് പഠിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. MBA ചെയ്യണമെങ്കിലും ഈ സബ്ജക്റ്റ് ഒക്കെ പഠിച്ചാൽ പിന്നെ അത് പഠിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. അപ്പൊ ഞാനൊക്കെ +1 +2 ബയോളജി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ MS ഇൻ സൈക്കോതെറാപ്പി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ബയോളജി ഫുൾ പഠിക്കേണ്ടി വന്നു ആദ്യം മുതൽ. MS ഇൻ സൈക്കോതെറാപ്പി പഠിക്കുമ്പോൾ ബയോകെമിസ്ട്രി പഠിക്കണം, ഫാർമക്കോളജി പഠിക്കണം, ഇതൊക്കെ രണ്ടാമതും പഠിച്ചു. വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ഒന്ന്. കാരണം ടെർമിനോളജീസ് പോലും വരില്ല, ബയോളജി മറന്നുപോകും. അതുകൊണ്ട് വിടാതെ 12ാം ക്ലാസ് വരെ പഠിക്കുക. അതിനിടയിൽ എല്ലാ എക്സാമും എഴുതുക. കുറേ ഓപ്ഷൻസ് മുമ്പിൽ കിട്ടുമ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാ വേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ആ സമയത്ത്. ഓക്കെ, ഞാൻ ഉണ്ടാവും ധൈര്യമായിട്ട്. അടുത്തൊന്നും ലോകം വിട്ടു പോണില്ല, ജീവനോട് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും, ഇതേപോലെ പച്ചയായിട്ടുണ്ടാവും. കാണാം. ശരി. എവിടെയാ ദിയയുടെ വീട്? നാട്ടിലോ? മലപ്പുറം. മലപ്പുറത്താണ്. മലപ്പുറം എവിടെ? മലപ്പുറം നിലമ്പൂർ. നിലമ്പൂരാണ്. ഓക്കെ, നല്ല സ്ഥലമാണ്. ഷൗക്കത്തിന്റെ സ്ഥലമാണ്, ആര്യാടൻ ഷൗക്കത്തിന്റെ സ്ഥലം. ഞാൻ അവിടെയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്.
നമസ്തേ സർ. നമസ്തേ. എന്റെ പേര് നയന. ഞാൻ ഇപ്പം പോകുന്ന 11th-ലോട്ടാണ്. ഓക്കെ. എന്റെ പ്ലാൻ NDA പോകാനായിരുന്നു. അപ്പൊ NDA എൻട്രൻസ് എക്സാം ഭയങ്കര പാടാണ്, കുറെ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ഞാൻ JEE കോച്ചിങ് എടുക്കും, JEE എഴുതാൻ വേണ്ടി. അപ്പം JEE കോച്ചിങ് മാത്രം മതിയോ അതോ NDA കോച്ചിങ് വേറെ ആയിട്ട് എടുക്കണോ? അതിന്റെ എൻട്രൻസ് എക്സാം കോച്ചിങ് വേറെ ആയിട്ട് എടുക്കണോ? എൻട്രൻസ് എക്സാം അല്ല NDAക്ക്. NDAക്ക് അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ലോജിക്കൽ റീസണിങ്, മാത്തമാറ്റിക്കൽ എബിലിറ്റി, അനലിറ്റിക്കൽ സ്കിൽ, കുറേ ഫിസിക്കൽ ടെസ്റ്റ്, അങ്ങനെയുള്ള കുറേ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റൈലാണ്. അപ്പോൾ അത് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനായിട്ടുള്ള കുറേ പഴയ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കുക, നല്ലപോലെ ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റികൾ വരും. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ NDA കിട്ടാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ JEEയുടെ അറിവ് മതി, നോളജ് വൈസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഗുഡ് ഇനഫ്. ഇതൊക്കെ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം നല്ല പ്രസൻസ് ഓഫ് മൈൻഡ് വേണം. ഇവരൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രസൻസ് ഓഫ് മൈൻഡാണ്. ഓക്കെ, നല്ല ഇംഗ്ലീഷ് വേണം. ഇപ്പം JEEക്ക് ചിലപ്പോൾ അത്ര ഇംഗ്ലീഷ് വേണ്ടിയൊന്നുമില്ല, കാരണം ഇത് NDA എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജോലിയും കൂടിയാണ്. അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷും കൂടി നന്നാവണ്ടേ. ഇപ്പോൾ ലോജിക്കൽ റീസണിങ് വേണം, അനലിറ്റിക്കൽ സ്കിൽ വേണം. അപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ ഒരു ഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ GRE എന്ന് പറയുന്ന അത്തരം എക്സാമിനേഷൻ വരുന്ന, ഈവൻ മാസ്റ്റേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗവൺമെൻറ് ലെക്ചറർ ആവാൻ ജോലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഗൈഡുകളൊക്കെ നോക്കിയാൽ അതിനകത്ത് കുറേ ചോദ്യങ്ങളുണ്ടാവും. അത് സാധാരണ ചോദ്യമാണ്, വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതൊന്നുമല്ല. അതിനകത്ത് നമ്മൾ 10ാം ക്ലാസ് വരെ പഠിക്കുന്ന ജനറൽ നോളജ് ഉണ്ടാവണം, ഇംഗ്ലീഷ് കോംപ്രഹെൻഷൻ നന്നാവണം, ഇതൊക്കെ അവർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ വെറും JEE പോരാ, ആ സിലബസ് എടുത്ത് നോക്കുക, പഴയ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കുക, എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് നോക്കുക, എന്നിട്ട് അതിനുള്ള കൺസിഡറേഷൻസ്. അതിന് മാത്രമുള്ള ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്ന ചില സെൻറ്റേഴ്സും അവൈലബിൾ ആണ് കേരളത്തിലൊക്കെ. ഓക്കെ, അവർ എത്രത്തോളം നന്നായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷെ സെൻറ്ററുകൾ അവൈലബിൾ ആണ്. എവിടെയാണ് നയനയുടെ വീട്? പത്തനംതിട്ടയാണ്. ഹലോ സാർ. നമസ്കാരം. നമസ്കാരം. ഞാൻ ബിനു. ഓ, സന്തോഷം. നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു പനോരമയുടെ ഭാഗം ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. വിഷുവിന് ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പനോരമയുടെ ഭാഗമായിട്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 2 വർഷം മുമ്പ് ഒരു ഗൈഡൻസ് പനോരമയുടെ കീഴിലാണ് ചെയ്തത്. അനിലാണിരുന്നു എന്റെ കോണ്ടാക്ട് എന്നൊക്കെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. അതെ അതെ, അത് മാത്രമല്ല ഞാൻ അടുത്ത കാലത്ത് ഓരോ സമയത്തും ആ വീഡിയോ ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ കാണും. ഞാൻ ഫോളോവറാണ്, എല്ലാം കാണുന്നുണ്ട്. സന്തോഷം. മോളാണ്. ഗുഡ്, വണ്ടർഫുൾ. വേറെ ഡിഫറെന്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വന്നേ ഉള്ളൂ. എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാ. എവരി പാത്ത് ലീഡ്സ് ടു ദ സെയിം വേ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. നമസ്കാരം. കാണാം. നല്ലൊരു പരിപാടിയായിരുന്നു. എന്റെ ഓർമ്മയിൽ എന്നും സൂക്ഷിക്കുന്നതാണ് പനോരമയുടെ പരിപാടികൾ. മോളാണ്, വലിയ മോള് എറണോട്ടിക്കൽ ചെയ്യുന്നു. വണ്ടർഫുൾ. OS ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ പാട്ടായി. ഗുഡ്. നമ്മളെല്ലാം ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ തന്നെയാണ്. ഒന്ന് മെസ്സേജ് അടിച്ചിട്ടാ മതി. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഫോളോവർ ആണല്ലോ. ഗുഡ്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. താങ്ക് യു. ഇനി ഉണ്ടോ ചോദ്യം? സുരേഷ്, കഴിഞ്ഞോ? ആർക്കെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടോ? അഷിമ വിജിത്ത് ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് വാട്സപ്പ് അയച്ചാൽ മതി. ഐ ക്യാൻ പോസ്റ്റ് ഇറ്റ്. കനിഷ്ക ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഗുഡ് ഇനഫ്. 26 പേരുണ്ട്. അനുരാജനൊക്കെ ആദ്യം വന്നതാണ്. ഗുഡ്. ദെൻ എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടോ? സാറിന് അവിടെ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയി. ഇല്ല, കുഴപ്പമില്ല. 11:30 ആയിട്ടുള്ളൂ. ഞങ്ങൾക്ക് 2 മണി വരെയൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ആളാണ്.
കാരണം ഞാൻ ചോദിക്കാം, അതേപോലെ നമ്മളിപ്പം പിന്നെ സയൻസ് പിന്നെ മെഡിക്കൽ ഇങ്ങനെ സാധ്യതകളെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു. അപ്പോ ഈ കോമേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലോ അങ്ങനെയൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് എന്താണെങ്കിലും ഇപ്പൊ നല്ല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പോകാൻ പറ്റുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കും. ഇപ്പൊ നെൽസർ അല്ലെങ്കിൽ നാഷണൽ ലോ കോളേജ് അവിടെയൊക്കെ പോകാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ സാധാരണ ബിടെക്കുകാർക്കോ MBBSകാർക്കോ കിട്ടുന്നതിനേക്കാളും ഡബിൾ ശമ്പളത്തിൽ LLB കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർക്ക് ജോലി കിട്ടും. ഞാനൊക്കെ ഈ ലോ കോൺഫറൻസുകൾക്കൊക്കെ, ഞാൻ LLBയും കൂടിയാണ്, ലോ കോൺഫറൻസിനൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് മൂട്ട് കോർട്ടൊക്കെ നടത്തുമ്പോൾ ഇന്റർനാഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ വന്നിട്ട് കുട്ടികളെ സെലക്ട് ചെയ്യും അവിടെ LLM പഠിക്കാൻ. അപ്പോൾ അവർ പറയും ഫുൾ ഫെലോഷിപ്പ് തരാമെന്ന്. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് കുട്ടികൾ പറയും ഞങ്ങൾക്ക് 4 യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഓൾറെഡി കിട്ടി, നിങ്ങൾ എന്താ എനിക്ക് എക്സ്ട്രാ തരാൻ പോകുന്നത് അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കും. അവർക്കൊക്കെ ഒരു 20 ലക്ഷമൊക്കെ ഇന്ത്യൻ റുപ്പിയിൽ LLB കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഫെലോഷിപ്പ് മാത്രം കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ നല്ല ബ്രില്യൻ്റ് ആയാലേ പറ്റുള്ളൂ. മിക്കവാറും LLBക്കൊക്കെ പറ്റുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മോശം സ്ഥലത്ത് എത്തിപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ്. നാഷണൽ ലോ സ്കൂളൊക്കെയാണ് നല്ലത്. മാസ്റ്റേഴ്സിന് എബ്രോഡിൽ എവിടെയെങ്കിലും പോയിട്ട് സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിൽ ഇന്റർനാഷണലിലൊക്കെ പോവാം. അവർക്കൊക്കെ UN-ലൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് എത്താൻ പറ്റുന്നൊരു സാധ്യതയും കൂടിയുണ്ട്. പിന്നെ കൊമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസി പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ്. മിക്കവാറും ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസി പറയുന്നത് ഒരു പ്രൈവറ്റ് പരിപാടിയാണ്. പക്ഷെ CA അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ട് പിന്നെ CMA CWA അത്തരം സംഭവങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കാം. അത് BCom-ന്റെ കൂടെ പാരലായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു 5 വർഷം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും യു ഗെറ്റ് ഇൻ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസി ദാറ്റ്സ് മച്ച് ഹയർ. അവരൊക്കെ നല്ലപോലെ പഠിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല ജോലി കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ്. പക്ഷെ സാധാരണ കോളേജുകളിൽ ഇതൊന്നും നടക്കുന്നില്ല. അവർ BCom-ന് ചേർന്നാൽ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ പെട്ട് മോശമായി പോകുന്നു എന്ന് കാണുന്നത്. ചില നല്ല കോളേജുകളൊക്കെ ഉണ്ട്, അവിടേക്ക് എത്തിപ്പെടാം. ഇനി അഥവാ അതല്ലെങ്കിൽ എക്കണോമിക്സോ മാത്സോ കൊമേഴ്സോ കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ BSc എക്കണോമിക്സ് അല്ല BSc എക്കണോമിക്സ് എന്നിട്ട് കോഴ്സ് തന്നെയുണ്ട്. അതിനകത്ത് കുറേ കൊമേഴ്സും എക്കണോമിക്സും മാത്സും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അവർക്കൊക്കെ ഇത്തരം സംഭവങ്ങളിലൊക്കെ എത്താൻ പറ്റും. പിന്നെ നാഷണൽ സ്കൂൾസ് തന്നെ ഉണ്ട്. ഇപ്പം ലേഡി ശ്രീരാം കോളേജ് പെൺകുട്ടികൾക്കും, ശ്രീരാം കോളേജ് ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ഡൽഹിയിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ തന്നെ 100 വേണം എല്ലാ വിഷയത്തിലും +1 +2. ലയോള കോളേജിൽ കിട്ടണമെങ്കിലും അതുപോലെ, അവിടെ BA ഇംഗ്ലീഷ് കിട്ടണമെങ്കിലും വേണം. എല്ലാ വിഷയത്തിലും 100 +1 +2 കിട്ടിയാലേ അവിടെ അഡ്മിഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക എന്താ അതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്. അപ്പോൾ നല്ല കോളേജിൽ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ വണ്ടർഫുൾ. എൻ്റെ കുട്ടികളുണ്ട് ലേഡി ശ്രീരാം കോളേജിലൊക്കെ, എൻ്റെ കുട്ടികൾ പോയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോയിട്ടുള്ള എൻ്റെ കുട്ടികൾ എന്നെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ്. അവിടുത്തെ ടീച്ചേഴ്സ് അല്ല, എൻ്റെ കുട്ടികളാണ് എന്നെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തത് ലേഡി ശ്രീരാം കോളേജിലൊക്കെ. അപ്പം അങ്ങനെ നല്ല കോളേജിലൊക്കെ എത്തിയിട്ടുള്ള നല്ല കുട്ടികളുണ്ട്. അവർക്ക് നല്ലപോലെ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും അവിടെ ഉണ്ട്. നല്ല ലൈബ്രറി ഉണ്ട്. ഏറ്റവും നല്ല ഗുണം അവരൊക്കെ നല്ലോണം പഠിക്കുന്നവരായിരിക്കും. ആ ഗ്രൂപ്പിൽ പെടുമ്പോൾ രക്ഷപ്പെട്ടു പോകും. ഇപ്പം നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ മാത്സും ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും ഒന്നും അല്ല പിള്ളേരുടെ ഓപ്ഷൻ. ഹ്യൂമാനിറ്റീസും ഇംഗ്ലീഷും കൊമേഴ്സും ആർട്സും ഒക്കെയാണ്. കാരണം അതൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അവർ നല്ല ജോലിയിൽ നല്ല ശമ്പളത്തിൽ, ഇവിടെ ബിടെക്കാർക്ക് കിട്ടുന്നതിനേക്കാളും കിട്ടും ചിലപ്പോൾ. MBBS കഴിഞ്ഞ് കിട്ടിയാൽ ജീവിക്കാൻ തന്നെ ശമ്പളം കിട്ടില്ല, കാരണം ആരും ജോലി കൊടുക്കില്ല. MBBS ഡോക്ടറെ ആർക്കാ വേണ്ടത്? ഇപ്പം MDയും MSO വേണ്ടു. അപ്പോൾ MBBS കഴിഞ്ഞാൽ ജോലി കിട്ടില്ല. പക്ഷെ BA കഴിഞ്ഞാൽ 3 വർഷം കൊണ്ട് കിട്ടും ചിലപ്പോൾ. അപ്പോൾ അതിനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. നല്ലപോലെ പഠിക്കണം. BA ഇംഗ്ലീഷ് നല്ല കോളേജിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യു ഗെറ്റ് ഗൂഗിളിലൊക്കെ കിട്ടും. ഇപ്പോൾ ChatGPT ഉണ്ടെങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷ് എന്നല്ല അറിയണം, ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയണം. ആൾക്കാരെ വേണം, പലയിടത്തും വേണം. പിന്നെ നമ്മളെങ്ങനെ നമ്മളെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അതിന് വെറും പഠനം മാത്രം പോരാ, എക്സ്ട്രാ കോഴ്സ് കുറേ ചെയ്യണം. ഇന്റർനാഷണൽ എക്സ്ട്രാ ഓൺലൈൻ ഓപ്പൺ കോഴ്സസ് കുറേ അവൈലബിൾ ആണ്. MOOC എന്നാണ് പറയുക, മാസീവ് ഓൺലൈൻ ഓപ്പൺ കോഴ്സസ്. എഡക്സ്, കോഴ്സറ, ഉഡാമി, കുറേ കോഴ്സുകളുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് പഠിച്ചിട്ട് നന്നാവണം. എൻ്റെ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഗ്രാജുവേഷൻ BA ഇംഗ്ലീഷാണ് ചെയ്യണേ. പക്ഷേ 200 സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അവർ ഇന്റർനാഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന്. അപ്പോൾ എവിടെയും എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ആ എബിലിറ്റിയും കൂടി ഉണ്ടാവണം, അതാണ് വേണ്ടത്. Good question. Yeah. വെഹിക്കിൾ ഡിസൈനിങ് റിലേറ്റഡ് കോഴ്സസ്. സാധാരണ ഓട്ടോമൊബൈൽ മെക്കാനിക്കൽ, ഓട്ടോമൊബൈലാണ് ഒരു നല്ല കോഴ്സ്. വെഹിക്കിൾ ഏത് വെഹിക്കിളാണെന്നാണ്. എയർക്രാഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ എയറോഡൈനാമിക്സ് ആണ് പഠിക്കേണ്ടത്.
ബുള്ളറ്റ് കാർട്ടാണെങ്കിൽ വേറെ ആണ് പഠിക്കേണ്ടത്. അത്ര തന്നെ. അപ്പോൾ ഏത് വെഹിക്കിളാന്നുള്ളതനുസരിച്ചിട്ടാണ്. എയറോഡൈനാമിക്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അത്തരം സെൻറ്റേഴ്സ് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. പിന്നെ സാധാരണ ഓട്ടോമൊബൈൽ കോഴ്സുകളാണെങ്കിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. മെക്കാനിക്കലും ഫിസിക്സും ഡിസൈനിങ്ങും നല്ലപോലെ അറിയുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ ഡിസൈനിങ് കോഴ്സായിട്ട് ഉണ്ടാവില്ല. മെക്കാനിക്കൽ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ ലാസ്റ്റ് സെമസ്റ്ററിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രോജക്റ്റ് നല്ല പ്രോജക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ, ഈ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലൊക്കെ അത്യാവശ്യം നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ചിട്ടാണ് നല്ല സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തുക. കോഴ്സിനല്ല പ്രാധാന്യം, ഇന്റേൺഷിപ്പ് എവിടെ ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം നല്ല സെൻറ്ററിലൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ഒക്കെ കിട്ടി ഓട്ടോമൊബൈലോ മെക്കാനിക്കലോ പഠിക്കുന്നവർക്ക് അതിലേക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷെ ഇന്ന് ഇലക്ട്രിക്കലിനും കുറേ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. കാരണം ഇലക്ട്രിക്കൽ വെഹിക്കിൾസ് ആണ് അധികം വരുന്നത്. പിന്നെ രണ്ടാമത് വരുന്നത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഫിസിക്സും ഒക്കെ പഠിച്ചവർക്കും കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് മെക്കാനിക്കലും ഇലക്ട്രിക്കലും ഇലക്ട്രോണിക്സും അത്യാവശ്യമാണ്. കാരണം എല്ലാ വണ്ടികളും ഇപ്പോൾ ഓടുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഏത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഷയം പഠിച്ചാലും അത് പഠിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഈ കോഴ്സുകളിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് നല്ലതെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. കാരണം മിക്കവാറും അബദ്ധം പറ്റുന്നത്, ലോകത്തിൽ പലയിടത്തും ഇത്തരം കോഴ്സ് ഉണ്ട്, അതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് കേരളത്തിലുള്ള ചില എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജൊക്കെ ഇത്തരം കോഴ്സുകൾ തുടങ്ങും. ആ പഠിപ്പിക്കുന്ന മാഷന്മാർ ഇതിനൊന്നും അയൽവക്കത്ത് പോയിട്ടുള്ള ആളാവില്ല. അപ്പം നമുക്കറിയാത്തൊരു വിഷയം പഠിപ്പിച്ചാൽ എന്ത് പറ്റും? അവർക്ക് ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല, ഇത്തരം സെൻറ്ററിൽ പോയിട്ടുണ്ടാവില്ല, ഇതൊന്നും അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല. അപ്പം ആ ടീച്ചർമാർ പഠിപ്പിച്ച കുട്ടികൾ എവിടെ എത്താം? അപ്പം അതുകൊണ്ട് നല്ല ടീച്ചേഴ്സ്, നല്ല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ, അത്തരം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലൊന്നും ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഈ വെഹിക്കിൾ ഡിസൈനിങ് മാത്രമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്ന കോഴ്സൊന്നുമില്ല. ഇനി റെയിൽവേക്ക് അവരുടേതായ കോഴ്സ് ഉണ്ട്, ONGCക്ക് അവരുടേതായ കോഴ്സ് ഉണ്ട്. ഓരോന്നിനും ഓരോ കമ്പനികളും അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പേസ് ടെക്നോളജി IIST തിരുവനന്തപുരത്ത് നല്ല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണ്. ഞാൻ ഇതുവരെ പറയാത്തത് വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആയതുകൊണ്ടാണ്. അവിടെ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അതാണ് താല്പര്യമെങ്കിൽ അവിടെ എയറോനോട്ടിക്സ് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. സ്പേസ് വെഹിക്കിൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അവിടെ പോകാൻ നല്ലത്. അതുപോലെ സ്പെസിഫിക് ആണ് ഈ കോഴ്സുകളൊക്കെ. നല്ല ചോദ്യമാണ്. എന്റെ പേര് അനുരാജൻ. എന്റെ ഫോണിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മൈക്രോഫോൺ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഇപ്പൊ എന്റെ മോൻ ഇപ്പൊ 9th-ലാണ്. അപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക് ഇവിടെ നിറയെ 1 മാസം 2 മാസമൊക്കെ ഫ്രീ ടൈം ആണ്. അപ്പൊ ഈ 9th 10th-ലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് എന്ത് കോഴ്സ് ഒക്കെയാണ് അവരൊരു ഫ്രീ ടൈമിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, ഫ്യൂച്ചറിൽ ഒരു ഹെൽപ്പ് ആവുന്ന? ഇഷ്ടംപോലെ ഓൺലൈൻ കോഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ഏതാ ഇഷ്ടം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ എന്നോട് ഞാൻ ഏതാ ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടത് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ എന്താ പറയാ? നിങ്ങളുടെ താല്പര്യമുള്ള ഭക്ഷണം നിങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ. ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതേ ചോദ്യം ഓൺലൈനിൽ ചോദിക്കുക. ഓൺലൈൻ ഓപ്പൺ ഫ്രീ കോഴ്സസ്, കാശ് കൊടുക്കാണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കോഴ്സുകൾ ഇഷ്ടം പോലെ. ഡിസൈനിങ് ഉണ്ടാവും. ഇപ്പം ഇതേപോലെ 3D ഡിസൈനിങ് ആണ് താല്പര്യമെങ്കിൽ അതിലുണ്ടാവും. പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആണ് അതിനെ പഠിപ്പിക്കുന്ന കോഴ്സുകൾ ഉണ്ടാവും. ബേസിക് കമ്പ്യൂട്ടർ കോഴ്സ് കൊണ്ട് തുടങ്ങുക. ഒരാഴ്ചയിലൊക്കെ ഒരു കോഴ്സ് തരും. ചിലത് പെയ്ഡ് ആയിരിക്കും, ചിലത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി കാശ് ചോദിക്കും, ചിലത് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടും. ചെറിയ ചെറിയ കോഴ്സുകൾ അങ്ങനെ ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അവർക്ക് തന്നെ ഇതിൽ ഏതാ വേണ്ടതെന്ന് അറിയും. അപ്പോൾ അത് പല കോഴ്സുകളുണ്ട്. ഡാറ്റാ സയൻസ് ഉണ്ട്, കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഉണ്ട്, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട്, ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഹിസ്റ്ററി പഠിക്കാം, എങ്ങനെയാ പഠിക്കേണ്ടതെന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന കോഴ്സുകൾ ഉണ്ടാവും, സൈക്കോളജി ഉണ്ടാവും, ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേതാ വേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും. അതല്ലാതെ ഞാൻ എന്താ കഴിക്കേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഓസ് ഗുഡ് ഇനഫ് സുരേഷ് ജി? എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ? ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത കാലാംശം ശാന്തി മന്ത്രമാണ്. ഇല്ലാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഈ വൈകിയ വേള ഇത്രയും നേരം നമുക്ക് വേണ്ടി വിലയേറിയ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളും അറിവുകളും പകർന്നു ഡോക്ടർ TPS സാറിന് വളരെയധികം നന്ദി.
അടുത്തായി ശാന്തി മന്ത്രം. സർവേ ഭവന്തു സുഖിനഃ സർവേ സന്തു നിരാമയാ സർവേ ഭദ്രാണി പശ്യന്തു മാ കശ്ചിത് ദുഃഖഭാഗ് ഭവേത്. ഓം ശാന്തി ശാന്തി ശാന്തി.